വസ്ത്രചരണം പാരാതും സംശയമോഹേയം മണിപൂരകേതുപതനകണ്ഠീരവാചസ്പതിംഗുരുമദ്ഗീവനന്ദനം ദിനമണേ തത്വന്തകൂടസ്ഥലേ നാടീവർണ്ണസരാഹുഗീതകുലജാനിത്യന്നഹോമിയായ സൂര്യായ സൂര്യദേവം ശിവായ സൗമ്യായ ദേവഗുരവേ ഭുവനന്ദനായ സൂര്യാത്മജായ വിജയായ കേതവേ നിത്യം നമോ ഭഗവതഗുരവേ പരായം കൈലാസാദ്രീശഭുവനെ സ്വരപരപരസ്ഫാടികമണ്ഡലേ സന്മാതംഗാരാതിപീഠോപലസുഖം സേവിമാനം സുരേവിജാനിത്വം ഭാവാളംബുനിവശം ജ്ഞാനമുദ്രാം വസന്തം യാഗദ്യോഗവേഷ്ടം ദേവം ശിവനിജ്ഞാനമീശാനമീദേവതോ വൈശിഷ്ട്യം യഥാകാലപദവനപദപദത്തം സത്യത്വം സോദമനോ വിദ്യാദിനോ താദൃശം പാദം തഥാഗതിഭ്യശ്ച മയാ ബദ്ധോയമഞ്ജലി പ്രസന്നമനസസ്ത്രീണി സത്യാം ബ്രുവന്തു ഭാരതീം സത്യാം ബ്രുവന്തു ഭാരതീം സത്യം ൂരിമീശ്വരീ കള്ളങ്കളഞ്ഞു കമലത്തിലെഴുന്ന ശക്തിവട്ടത്തിലെ തിരകതിവരങ്ങനക്കുള്ളത്ത് വന്നു പറയാറ് സരസ്വതി മാണിക്യമൗലിശ്വരത്താരാനായശേഖരാസ്ഫുടനദീമാദീനപക്ഷോരുഹാം പരിപൂർണരത്നശകം രത്നോത്തരം ബിഭ്രതിം സൗമ്യാം രക്തപരസ്പരക്തചരണം നമഃശിവായ 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 നമഃശിവായ. നമുക്ക് ആരംഭിക്കാലോ. ദൈവജ്ഞേന സമാഹിതേന സമയോ ദേശസ്വായുർദശാപൃഷ്ടസ്പർശനമാസഹരിതോ പ്രശ്നാക്ഷരാണി സ്ഥിതി ചേഷ്ടാഭാവലോകനേ ച വസനാദന്നച്ച തൽക്കാലജം വൃച്ചായാ സമയേ തഥേതകിലം ജ്ഞേയം ഹി വക്തും ഫലം. അപ്പോൾ ദൈവജ്ഞേന സമാഹിതേന സമയ, സമാഹിതനായ ദൈവജ്ഞ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള യാത്ര. മധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ ആൾക്കാർ കൂടി 3-5 ആൾക്കാരല്ലേ പോയത്? അതെ, 5 ആള്. 2 പേര് ദൂതന്മാരായിട്ടും 3 പേര് സഹായിക്കും, ബാക്കി സഹായികളായിട്ടും. അതെ, എത്ര ആൾക്കാർ പോയി? 5 ആള്. ഓ, സംഗമനം വന്നു. അപ്പോൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് ദേവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തുകയും ആടെ അർച്ചനാധികരണം പൂജാവിധിയോട് പൂജ്യപൂജയോട് ഇവർ തരുന്നത് ഭയഭക്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇവർ ദൈവത്തിലേക്ക് പല താമ്പൂലാദികൾ അർപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ദൈവജ്ഞ രാശി 12ാമത്തെ ഭാവരാശിയും ആ രാശിയുടെ ദൂതരാശി ഉദയലഗ്ന രാശി. ആ, അതെ. ദൈവവിധോ വയവാഭ്യം തദായവാഭ്യം തദൈവ ദൂതസ്യ. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധി 12ാമത്തെ ദൈവജ്ഞ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 11ാമത്തെ രാശി കൂടി ദൂതന്മാരെ ചിന്തിക്കണം. ദൂതപതിയും ദൈവജ്ഞപതിയും ശനിയും
മകരകുംഭങ്ങളുടെ അധിപൻ ശനിയാണല്ലേ? ഓ അല്ല, 12ാമത്തെ ഭാവരാശി ദൈവജ്ഞരാശി. ദൈവജ്ഞരാശി. 11ാമത്തെ രാശി ദൂതരാശി. അത് മകരകുംഭങ്ങളല്ലേ? മകരകുംഭങ്ങളാണ്. ശനിക്ഷേത്രമാണത് അല്ലേ? അതെ. ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದಂತಹ ದಿವಸದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಜನ ದೂತರಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ 3 ಜನ ಸಹಾಯಿಗಳಾಗಿ ಹೋದಂತಹ ವಿಷಯ. ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಫಲತಾಂಬೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿಯ 12ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಕುಂಭರಾಶಿ, 11ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೂತರನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು. 2 ಶನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ಶನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. രണ്ടിൻ്റെ അധിപന്മാർ ശനിയാണ്. സിംഹോ വൃഷ പ്രഥമ ഷഷ്ട അയാങ്കതൗലി കുംഭാഹ ത്രികോണഭവനാനി ഭവന്തി സൂര്യാത്. അപ്പോൾ മൂലത്രികോണം കുംഭൻ രാശിയല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വക്ഷേത്രം മകരൻ രാശി ആകുമ്പോൾ മൂലത്രികോണം കുംഭൻ രാശിയാണ്. അപ്പോൾ സ്വക്ഷേത്രത്തിന് 40 ഡിഗ്രി ബലമാണെങ്കിൽ 45 ഡിഗ്രി ബലം മൂലത്രികോണത്തിൽ കിട്ടൂലേ? അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അധികം ഉള്ളത് കുംഭൻ രാശിക്കാണ്. ആ 2 രാശിയുടെ അധിപന്മാരായിട്ട് വ്യാഴം അല്ല ശനി വ്യാഴക്ഷേത്രത്തിൽ ആശ്രയം കൊടുത്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ വ്യാഴക്ഷേത്രത്തിലാണ് ആശ്രയം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ശനി. ഒരു വിശേഷ ഫലമാണത്. ദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫലമാണത്. വഴിമധ്യേ 3 പേർ ചേർന്നു. ഇവിടുന്ന് 2 പേർ ദൂതന്മാരായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി. 5 പേരും ദൈവജ്ഞ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ദൈവജ്ഞം ദൈവത് പശ്യത്, ദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫലമാണത്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വിധി എൻ്റെ ആവണം എന്നൊരു വിധിയാണത്. ಅಂದರೆ ಕುಂಭರಾಶಿ ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿ ದೂತರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಯೋಗ ಫಲ, ಆ 2ರ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಆ ಶನಿ ಇರುವುದು ಗುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. 12ನೇ ರಾಶಿ ದೈವಜ್ಞರೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರು, ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಫಲ ಉಂಟದಲ್ಲಿ. അത് വേദാന്ത പൊരുൾ എന്ന് പറയാനാവും. വേദാന്തം ഇപ്പോൾ 4 ചതുർവിതായിട്ട് യോഗം ആരാധിക്കുന്നു. പഞ്ചലിംഗേശ്വരനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ദേവന. പഞ്ചലിംഗേശ്വരനായിട്ട് ദേവൻ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചമുഖമായിട്ട് ദേവൻ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. മൃത്യുഞ്ജേശ്വരനായിട്ട് ദേവൻ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഈ ദേവൻ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭക്തന്മാർ. അപ്പോൾ രാശിക്ക് വ്യാഴക്ഷേത്രത്തിൽ ആശയം ശനി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മിശ്രമായൊരു ഫലമാണ് ദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദേവസന്നിധിയിൽ നമസ്കാരം. വേദാന്ത പൊരുളിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണം കൂടിയാണത്. ദേവസന്നിധിയിലെത്തുന്നതായ ഭക്തന്മാർ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു യോഗം, ഒരു ആരാധന എന്നിലേക്ക് വേണമെന്നാണ് ദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതെന്താ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി? വേദാന്തത്തെ വേദപൊരുൾ ചതുർവേദത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാചകമാണ് തത്വമസി പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള വേദത്തിൻ്റെ ഇതാണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുന്നവർ ഇപ്പോൾ തത്വമസി എന്ന് ശബരിമലക്ക് നമ്മൾ തത്വമസി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ തന്നെ ദേവൻ, തത്വം മസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭക്തൻ തന്നെയാണ് ദേവൻ. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ളതായൊരു വിഷയം ദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് മിശ്രം ഫലം, ഒരു മിശ്രപൂജ ആണ് ദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണം ഇതിനെക്കൊണ്ട്. ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅವರೊಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ 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 ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತೇವಲ್ಲ. ಶಿವನನ್ನು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಗಿ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಗಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರನಾಗಿ, ಮಹಾದೇವನಾಗಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸುವಾಗ ತುಳುವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ. ಈಗ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, 48 ದಿವಸ ವೃತಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ 18 ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬರೆದಿರುವ ವಿಷಯ ಎಂಥದ್ದು? ತತ್ವಮಸಿ, ತದ್ ಆತ್ಮಮಸಿ. ಯಾರಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೃತಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿರುವೆ.
ನಾನು ಅಂತ ದೇವರು, ಅದು ನೀನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ದೇವತ್ವ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ತತ್ವಮಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಪೂಜೆ, ಅದು ಭಕ್ತರಿಂದ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷತ್ವ. അതിൽ രന്ദ്രകേ കർമ്മ സംസ്ഥേജ പൂജാവാ ബലികർമ്മവാ. അപ്പോൾ എട്ടാം ഭാവം ശനിയുടെ ഉച്ചരാശി കൂടിയല്ലേ? ശനി ഉച്ചരാശിയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവജ്ഞപതിയാകുന്ന ശനി പൂജാരാശിക്ക് അല്ലേ, മഹാസാന്നിധ്യ രാശിയുടെ ഉച്ചം കൊടുത്ത രാശിയിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണാരൂഢത്തിൽ ഉദയം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ മിശ്രഫലത്തിന് ഏത് വിധാനമാണ്, എങ്ങനെയാണ് ആ വിധി കൽപ്പിക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ പിന്നെ ഭയഭക്തി വിശ്വാസത്തോടും വ്രതശുദ്ധിയോടും കൂടി സന്നിധിയിലെത്തുന്നതായ ഭക്തന്മാർ നേരിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു യോഗമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೈವಜ್ಞಪತಿ ಶನಿ ಗುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಹಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತುಳುವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ವೃತಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಕ್ತರಿಂದಲೇ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಭಯಭಕ್ತಿ ವೃತಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನು ನೀನು ಒಂದೇ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ನಿನ್ನಲ್ಲುಂಟು, ನಾನು ನೀನು ಸಮಾನ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಭಯಭಕ್ತಿ ವೃತಶುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಿಶ್ರ ಪೂಜೆ. ಅದೇ 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 ರೀತಿ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಕರ್ಣത്ത് ಅದೇ രീതിയല്ലേ? ಗೋಕರ್ಣത്ത് മുട്ടിപ്പൂജ ആ ശിവ ടെമ്പിൾ ആ മസ്കത്തിൽ ഇതുപോലെ പൂജയുണ്ട്, ചെയ്യാം. ബൈന്ദൂർ ആ അല്ലെ ശിവ ദേവസ്ഥാനത്ത് ഇതേ മുട്ടിപ്പൂജ. ദേവൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവിടെ സാധ്യമാവുമോ? ಸರಿ, ഒരു ചോദ്യം, സഭയിലൊരു ചോദ്യം, ആണുങ്ങൾ മാത്രം പെണ്ണുങ്ങളാവാം ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ? ಸರಿ, ಪುರುಷന്മാർക്ക് ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೂ ಅಭಿಷೇಕ ಆವಾನ ವಿಷಯ ഉണ്ടോ? അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രകൃതിയും പുരുഷനാണ് ദേവൻ. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലേ ഈ? അതില്ലാതെ നമുക്ക് വിശ്വം ഉണ്ടോ? വിശ്വപ്രപഞ്ചം എല്ലാം അതിലല്ലേ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുള്ളത്. എനർജി രണ്ട് എനർജിയുടെ ഭാഗമാണ്. ദേവീയ ആരാധന നമുക്ക് വളരെ വിഷയമായ നമുക്ക് ഇന്നലെ പ്രസ്താവന വന്നുവല്ലോ. അപ്പോൾ സർവത്ര ചന്ദ്ര ശുക്രോ സ്ത്രീഭാവ, ശുക്രത്തിൻ്റെ ഉച്ചരാശി ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നു. അമ്മമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തുകൂടാത്തത്? ശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാർക്കും ചെയ്യാം. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು. ಅವನ ಅರ್ಧ ಶರೀರವೇ ತಾಯಿ. ಆ ಶುಕ್ರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವುದು. ಆದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೃತಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನಿಲ್ಲ, ಶಿವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಾಗಬೇಕಿದ್ರು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸತ್ಯವೇ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಗಂಡು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತು ಯತಿಭಾವಸಂತರ സൗന്ദര്യലഹരിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. സമയം നിൽക്കില്ല. ശിവശക്തിയായുക്തോ ശക്തപ്രഭവിതം. അതെ, ആ അധസ്ത്വാമാരാധ്യം ഹരിഹര വിരിഞ്ചാതി വിരവി പ്രണന്തും ശ്രോതും വാ. അതെ, അതാണുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ളത്. മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ കവികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അത് ഇതിനൊരു നടൻ മമ്മൂട്ടിയും പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണത്. ഭാര്യ ഒരു ബന്ധമല്ല, പക്ഷെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ജനിക്കുന്ന ഭാര്യയിലാണ്. ഭാര്യ ഒരു ബന്ധമല്ലല്ലോ, പക്ഷേ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ജനിക്കുന്നത് ഭാര്യയിൽ നിന്നാണ്. എത്ര മഹത്തരമായ വചനം ഇത്!
അപ്പോൾ അവരില്ലാണ്ട് ഈ ലോകമുണ്ടോ? ഇല്ല. സ്ത്രീകളില്ല, ലോകമില്ല. അവരെന്നെ ശക്തിയല്ലേ? ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബന്ധമല്ല. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ജനിക്കുന്നത് ഭാര്യയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഭാര്യ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋಕವಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಎಂಬುದೊಂದು ಬಂಧವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧಗಳು ಜನನ ಆಗುವುದು ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೇ. ಆದ ಕಾರಣ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುರುಷ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತೇ ಉಂಟು. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ, അവരെന്തെന്ന്? ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪತ್ನಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಂತ. പക്ഷെ അവരും അമ്മയിൽ നിന്നല്ലേ ജനിക്കുന്നത്. ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಲ್ಲ, ತಾಯಿಂದಲ್ಲೋ ಜನನ ಆಗುದು. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഭാര്യയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. സർ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വസ്ത്രധാരണ ഉണ്ടാവും ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ വസ്ത്ര സംഹിത ഉണ്ടാകുന്ന അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അത് പാടില്ല. അങ്ങനെയുണ്ട്. ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ? അതെ, ഭയഭക്തി പുരസരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു 2-3 ദിവസം കണ്ടു, ഇവിടെ ശീവേലി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ശീവേലി നടക്കുമ്പോൾ ആ ഗണ്ട മണി ശബ്ദം ചെയ്യുന്നതായ വ്യക്തി പേഞ്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലത്. ഈശ്വരന് ഹിതകരല്ലത്. ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಲೋಪವನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಪೂಜೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಆಗಬಾರ್ದು. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಂ, ಯಾರು ಮತ್ತವ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ പിന്നെ മണിയെ മുട്ടിനെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കണക്ക് ഒരാളുണ്ട് അതിന്റെ പറയും. ಅಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಜನ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋರಿದ್ರು, ಜೋಶರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಲ್ಲ. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಂಕಜಾಗಟ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗಿ ಹಾಕದೆ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಹರಿದ ಸುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ನಿಷೇಧ. ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹರಿತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಿಚ್ ನಿಷೇಧ. ಅವು ಪರಿನ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪೊತ್ತಿನ ಕುಂಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ ನಾವು ಪರಿನ ಲೆಕ್ಕತೆ ಒಟ್ಟೆ ಅಂಡು ಐದವ್ರ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ನ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ സ്റ്റിച്ച് വസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ശോകം പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദൂതന്മാരുടെ വസ്ത്രത്തിൽ മനില മാറ്റി കീറിയതും പിന്നെ അഗ്നിയിൽ കളിച്ചതും. ಅದ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಗಿ ತೆಗಿಸುವುದು, ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಿ ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿ അല്ല, ഇതിപ്പോ മിശ്രപൂജയുടെ ഭാഗം ദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മുട്ടിപ്പൂജ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധ്യമാവൂ ഇത്? ಮಿಶ್ರ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಷೇಕವು ಭಕ್ತರಿಂದಲೂ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಂತ, ಆದೀತ ಅಂತ. ಮಿಶ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪೂಜೆಯೂ ಇದೆ, ವೈದಿಕ ಅರ್ಚಕ ಪೂಜೆಯೂ ಇದೆ, ಭಕ್ತ ಪೂಜೆಯೂ ಇದೆ. ಅಲಂಕಾರ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅಭಿಷೇಕ ಭಕ್ತರು. ಅರ್ಚಕರು ಅಲಂಕಾರ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ನೈವೇದ್ಯ, ಆರತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರ ಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ അങ്ങനെയല്ല ಸರಿ ಸರಿ. ಅಲಂಕಾರ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರು. ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾತ್ರ. ಅಲಂಕಾರ ದೇವರ ಅಲಂಕಾರ, ನೈವೇದ್ಯ, ಆರತಿ, ಧೂಪ, ದೀಪ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರಿ. ಅಭಿಷೇಕದ ಅದೊಂದು ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಸಮಯದವರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಮತ್ತೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುವುದಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯ ഉണ്ടാವಲ್ಲ, ಉಂಟು ಅದು ಉಂಟು. ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯ ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ. ಆ ಅಭಯದ ಕರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ವಿಧಿ ಪುನಃ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ಇಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು. ಹಾಂ, ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ അതെ ഇപ്പോഴേ അതിനൊരു ചർച്ച വേണ്ട, ചർച്ച വേണ്ട. അത്ര 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 ദൈവം പറഞ്ഞു. ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ರಾಜೇಶಣ್ಣ, ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ನೈವೇದ್ಯಗಳು, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು, ಸೇವಾ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗಿನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹೌದು, ಈಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಬಲ್ಯಾಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೇಗೆ ತಡೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕೆಲವಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅದು ಹೌದು, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಶುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವ್ರತದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವಕಾಶ. ಅದೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬ ಬಂದು ಬರ್ಮುಡ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಂತೇಳಿ ಅವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಬಂದದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋದವ, ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದವ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದವ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾರು ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ದೇವಾಲಯ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಹೇಳೋದು, ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರದ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ವೃತಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು, ನಾವಷ್ಟೇ ಹೇಳುದು. ಬಾಕಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಬರದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೃತಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടണോ, ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടണോ, അത് ഹലോ ഓ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶೇಷ ಇಲ್ಲല്ലോ, ಇದು ಶೇಷ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಬೇಕೇ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ್ದು ಅದು ತಿಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು. ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನೋಡು ಯಾವ അഭിഷേക ಮಾಡಬಹುದು. അല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു വിശിഷ്ടമായ വേറെ ലക്ഷണം അതിലിപ്പോൾ ദൈവത്തിற்கு ഇത് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫലമൂലാദി അർപ്പിച്ചില്ലെന്ന്. ഈ 5 പേര് ചേർന്നുകൊണ്ടല്ല എന്ന് ചെയ്തത്, ഒരാൾ മാത്രം, ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ചെയ്തതല്ല, 5 പേർ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ദേവൻ്റെ നിവേദ്യരാശി വൃശ്ചികൻ രാശി, അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ നീചരാശി കൂടിയാണത്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ പ്രധാന നക്ഷത്രം പറയുന്നത് രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലല്ലേ, പ്രധാന നക്ഷത്രം രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞ ശേഷം കേന്ദ്രീകൃത ഗ്രഹത്തിന് പഞ്ചവും കുലായിൽ എത്തുന്ന പൊത്ത് 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത്, 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത്. അതെ. പണി വർത്തിപ്പ് ಇದು ಪಾಡು ನಮಗೂ ದೂತ ವಿಷಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ದೂತರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿ, ದೂತರ ರಾಶಿಯು ದೈವಜ್ಞ ರಾಶಿಯು ಶನಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಶನಿ ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಚ್ಚ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಒಂದು ಫಲ ಬಂದದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ತಾನೇ ದೇವರೆಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಇದೆ.
ದೂತರು ಬಂದರು. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നല്ലേ കൊടുത്തത്. അന്ന് 5-ാം തീയതി രാവിലെ 5 ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിട്ടാണ് ദൈവജ്ഞർക്ക് അന്ന് ഫല താമ്പൂലം കൊടുത്തത്. ഒരാളായിട്ട് കൊടുത്തതല്ല, ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് കൊടുത്തത്. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನೀವು 5 ಜನ ದೈವಜ್ಞರ ಆರೂಢಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಈ 5 ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ವ ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಫಲ ಈಗ ಬಂದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದ, ದೈವಜ್ಞರ ಮನೆಗೆ ದೂತರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ 5 ಜನ, ಇವರು ಫಲ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಅರಿವಾಣ ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಫಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, 5 ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಂಚಬಲದಿಂದ 5 ಜನರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅದು ನಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು, ಅದು ವಿಶೇಷವೇ. ಹೌದು, ಅದು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ. 2 ಜನ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 3 ಜನ ಸೇರಿದಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದದ್ದೆಂದರೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದರೆ ತಾನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತರೇ ವೃತಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯ. അപ്പോൾ ഈ ദൂതന്മാരെ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ 2 പേരുടെ ഭാഗം പോയല്ലോ. അതെ, മഹേഷ് ഗിനിയും ദിനകര അശ്വത്ഥകുമാറും ദിനകര ഷെട്ടിയും ഇവരുടെ തീരുമാനമായി. ബാക്കി രാജേഷ് ആൾവ, അരവിന്ദ് വെളിച്ചപ്പാട, ഹരിപ്രസാദ് റൈ ഇവരെ കൂടാതെ ആ ദൂതരാശിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം സർവത്ര ചന്ദ്രശുക്ര സ്ത്രീഭാവ അമ്മമാരും തീരുമാനം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ಈ 2 ಜನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೂತರು ದಿನಕರ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರು, ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಇವರು 5 ಜನ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೊಂದು ತಾಯಂದಿರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೆಸರು ಬಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಆಶಾ ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಆಶಾ ಹೆಗ್ಡೆ പിന്നെ എന്ത് മാറിയത്? ಆಶಾ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತುಂಟು. ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾರಲ್ಲಿ പോകുമ്പോൾ ಕೋಲ್ಡ್ എന്ത് പ്രശ്നമില്ല. ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಐಸ್ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್, ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, 2 ಜನ ಓದ್ದಲ್ಲ, ಬಾಕಿದವರು ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇರ್ತೀರ, ನೀವು ಬೇರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವರೇ ಇಬ್ಬರೇ ಬಂದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಅವರದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೊಸ ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋದದ್ದಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ അത് ಹೋಗುವಂತೆ. അപ്പൊ അതിനൊരു ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ വിസ്മരിക്കാൻ മറന്നുകൂടാത്തൊരു ഫലമാണിത്. മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു അതിപുരാതന കാലഘട്ടം. 11ാമത്തെ ഭാവരാശി പുരാതന സുഹൃത്ത് ചിന്തിക്കാം, 5ാമത്തെ രാശി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം. 5ാമത്തെ ഭാവാധിപനെ ചന്ദ്രലഗ്നരാശി ഉദിക്കുമ്പോൾ പ്രദേശമഖിലം ചതുർത്ഥേന ഈ പ്രദേശരാശിയിൽ നിന്ന് അതിപുരാതന കാലഘട്ടം സർവത്ര ചന്ദ്രശുക്രോ സ്ത്രീഭാവം ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് അമ്മമാരെ ചിന്തിക്കണം. അമ്മമാർ തരുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലാവൂലേ? ഗമനാഗമനന്തു സപ്തമേനൈവ, തെക്കേ ദിക്കങ്ങ് ചൊവ്വക്ക് അങ്ങ് തെക്കേ ഭാഗത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്. ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ದೂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಮರೆವಾಗಿ ನಿಂತರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೊಂದು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರಾತನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯಂದಿರು, ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರು, ಈ ಊರಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಹೋದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭಾಗದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋದಂತಹ, ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ತಾಯಂದಿರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುವ.
പ്രശ്നരാശിയുടെ ഗമനാഗമന സ്ഥാനപതിയായിട്ടതായ ബുധന് 2 ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് മിഥുനവും കന്യയും. മിഥുനത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആരൂഢപതി മിഥുനൻ രാശി ആശയം കൊടുക്കും. മിഥുനത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു ഫലമുണ്ടല്ലോ. മേഷസ്യ ധാത്വാക രത്നഭൂമി കുല്യാപ്രദേശോ ഭുജകാലയശ്ച പൂർവപ്രദേശോ വൃഷഭസ്യ പശ്ച കൃഷിവലക്ഷേത്ര സുരമ്യഭൂമി ഉദ്യാന ദേവാലയ നൃത്തഭൂമി എന്നുള്ളൊരു യോഗം മിഥുനൻ രാശിയോട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗമനാഗമന സ്ഥാനപതിയായിട്ട് ബുധൻ മിഥുനൻ രാശിക്ക് ആധിപത്യം വഹിച്ച് മഹാസാന്നിധ്യ രാശി നിൽക്കുമ്പോൾ ആഗമനം ചെയ്ത് മാത്രമല്ല ഈ ഉദ്യാന ദേവാലയ നൃത്തഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചില ആരാധനക്രമങ്ങളും ഈ തെക്ക് ഭാഗത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പോയതായ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿയിൽ പോയതായ ಅಮ್ಮಮಾರ ಭಾಗ. ಆ ರಾಶಿ ನಮಗೆ ಗಮನಾಗಮನ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಯಾತ್ರೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾತ್ರೆ ರಾಶಿ 7ನೇ ರಾಶಿ. 7ನೇ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಬುಧಕ್ಷೇತ್ರವು, 4ನೇ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯು ಬುಧಕ್ಷೇತ್ರವು 8ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದಂತಹ ತಾಯಂದಿರು ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಗರ ನೃತ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು. ಆ ಹೋದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಂತಹ ತಾಯಂದಿರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಹೋದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടോ ಅಂತ ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತುಂಟ ಕೇಳಿ. ಸಿರಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ഓ എന്ത് മകനും പോയിട്ടുണ്ടോന്നോ? ഇല്ല അമ്മമാരെ കാണുന്നില്ല. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರೇ ಕಾಣೋದು. ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮು. സാധാരണ ഒരു അമ്മമാരുടെ ഭാഗമല്ല ചന്ദ്രൻ്റെ ചന്ദ്രൻ ആദ്യത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയും ഉണ്ട് രാശിക്ക്. അപ്പോൾ രാജാനോ രവിശീതകോ രാജവർഗത്തിൽപ്പെട്ട അമ്മമാരുടെ ഭാഗം എന്നാ കാണുന്നത്. ಸಾಧಾರಣ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲ, ಮಗು ಓದದ್ದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆದಿತ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುವಾಗ ರಾಜಮನೆತನದ ಈ ಬಳ್ಳಾಳ ವಂಶದ ತಾಯಂದಿರು ರಾಣಿಯರು ಹೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ರಾಜರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕತೆ ಬೆನ್ಮಾರೋಳ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಂಕರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೈಮ್. ರಾಜಮನೆತನದ ತಾಯಂದಿರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಕತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೋದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇದು ಉಂಟು, ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು. ಸರಿ, ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕತೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಭಾಗದ. ഒരു വിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണത്. അതെ, ಖಂಡಿತ ഒരു വിശേഷത്തുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അത് കൂടി ദേവൻ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു വിശേഷത്വമില്ലേ? അതെ, ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഗ്ഗു പദ്നന്മ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് സിരി ജനിച്ച കൂടി ഒരു തീയതിയാണ്, ഒരു സിരി ജനിച്ച തീയതിയാണെന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, ആരോ അതിൽ സിരി. അപ്പൊ അവരുടെ മക്കൾ പിന്നെ അബ്ബകധാരക വരെ എല്ലാ കഥകളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എപ്പിക്കാണ്. ഒരു കുറെ ലൈൻസുകളുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു എപ്പിക്ക് കൂടിയാണ് പാടുന്നതാണ്. ಬಲ್ಯ ಯಾರು? ಹೌದೌದು, ಅವರು ಈ ಅದನ್ನ ಕುರಿച്ച് കുറെ ರಿಸರ್ಚ್ ചെയ്ത ವ್ಯಕ್ತಿയാണ് ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯ. ಅದು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು.
ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ಸಿರಿ ಕುಮಾರ ಹಬ್ಬಗೆ ದಾರೆಗೆ ಗಿಂಡೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬಸ್ರೂರಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಹೋದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಇದು ಸಿರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಆದವರಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ದೈವಿಕವಾಗಿ ಆದವರಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲ, ರಾಜಮನೆತನ ಬಳ್ಳಾಳದ ರಾಣಿಯಂದಿರು ಇಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೇಮ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆಯ ಜಾಗ ಉಂಟು. ಅದು ഈ ക്ഷേത്രಕ್ಕೂ ആ ക്ഷേത്രಕ್ಕೂ ಒಂದು സംബന്ധ ഉണ്ടു. വഴിമാറി അപകതാരക വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രം തോരണ ഹൃദയാന ശകടം. ആ കാലഘട്ടത്ത് ഹൃദയാന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വണ്ടി ഏത് രഥമല്ലേ? ശത്രം തോരണ ഹൃദയാന ശകടം. ഹൃദയാനമായ ശകടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്നിപ്പോൾ പെൻസോ കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം എന്തായിരിക്കും? രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം ഇത്. ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು? ರಥ ಅಲ್ವಾ? രഥം. ಹೌದು, ಕುದುರೆ ರಥ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് രഥത്തിൽ രഥയാത്ര തെക്ക് ഭാഗത്ത് നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ദൈവചൈതന്യമാരതായ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, ദൈവം പറയുന്നത്. ഇവിടുന്ന് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ಇಲ್ಲಿಂದ ರಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲುಂಟು, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲುಂಟು ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅದೇ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಈ ಬಸ್ರೂರು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅದು ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಂದ ಹೊರಗ? തുളുനാട് സങ്കല്പം നമ്മൾ തെക്ക് ഭാഗത്ത് എത്രയോ വിസ്താരം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രാജേഷ്? തുളുനാടിന്റെ വിസ്താരം അത്ര വരെ ഉണ്ട്. അതന്നെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വടകര വരെ ചിന്തിക്കാം. വടകര വരെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ. വടകര ലോകനാർക്കാവിന്റെ, ಹೌದು, ವಡಗಾರ ವರೆ ಚಿಂತಿക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അവിടെ ತುಳುನಾಡು ಕೋಟ. ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಹೆಸರುಂಟನ್ನು ನಾವು ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಅಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಡಗರ ಕೊಯ್ಲಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು. ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೂ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನಾಮಧೇಯ ಉಂಟ ಅಂತ ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. അതന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ദേശാചാര സമ്പ്രദായത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ദേശത്ത് എങ്ങനെ പറയാം, തുളുദേശം എന്നല്ലേ പറയുന്നുള്ളത്. അവിടെ വനം, ക്ഷേത്രം, പുരംകുല്യം, ശൈല, ഗ്രാമാവന ചൊവ്വയുടെ ദൃഷ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ വനം ചേർത്താലായില്ലേ? ಬೇರೆ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ತುಳು ದೇಶ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಆ ತುಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಬದಲು ವನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತುಳುರ್ವನ ವಾಸಿನಿ ಭಗವತಿ, ತುಳುವಾರ ವನ, ತುಳುರ್ವನ ವಾಸಿನಿ. ಅದೊಂದು ಕತೆ ಉಂಟು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ചരിത്രം ഉണ്ട്. അത് അല്ല, ചരിത്രം എല്ലാം അറിയില്ല. മാത്രം അവര് ബിലിനെല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, ബിലിനെല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരവിടെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു വിഭാഗക്കാർ ജൈനമതം സ്വീകരിച്ചു. അവിടുന്ന് കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ദൈവത്തിനെടുത്തുകൊണ്ട് തുളുർവന, കാരണം അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ ഭയങ്കര കാരണം ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುಳುವನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ತುಳುವನ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ತುಳುರ್ವನ ಭಗವತಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದೈವಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಬದಲು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಒಂದು ದೈವ, ಅದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಅವು ಒಂದು ಕೊಡಗುಲ ಸುಳ್ಯದ ಕೈತಲ್, ಭಾಗಮಂಡಲದ ಕೈತಲ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಬಾರ್ಡರ್.
സ്വാമിയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞു. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ರಾಜೇಶಣ್ಣ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪನ್ಪೇನ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ತುಳುಟ್ಟು ಪನ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಮುಲು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಅಂದು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಮುಲು ಬಸ್ರೂರು ಈ ಜಾಗೆ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರಕೂರು ಅಂದಡ అయిన ಮೂಲವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇತ್ತನವು ಬಸ್ರೂರು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪದ್ಧತಿ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ అయిన ಪೂರ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಂಡ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮಕು ರಾಶಿ ಬಾಲೆ ಬಂಗಾರಪಾಟ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿ ಬತ್ತುತ್ತೇನೆ ಮೀನ ರಾಶಿ ಬತ್ತುತ್ತೇನೆ ಶುಕ್ರನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯವು ಆಜಿ ರಾಶಿಟು 5 ರಾಶಿಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವಾನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರಾಶಿ ಲಗ್ನಾಂಶಕ ರಾಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಪದರಾಡಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಲಗ್ನಾಂಶ ಪಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯಟು ದೇವಾನುಗ್ರಹದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಮಣ್ಣು ನಡತನ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಚರಿತ್ರೆ ಏತು ಕೇಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇಶ್ವರನ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ರಾಶಿ ಆ ರಾಶಿಟು ಉದಯಾತುಲ್ಲ ಐನೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಗ್ರಹ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಪನ್ಪುರಂಚ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಪೊಟರಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷತ್ತ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಶಿವದೇವರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಮಾಂತದ್ದು ಐನ ವಿಷಯ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾತ ನಾಶವಾತ ಪೋತುಂಡು ನಮಕು ಇನಿಮುಟ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇತ್ತನವೇ ವಿಷಯ ಗುಂತದ್ದಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಐನ ವಿಷಯ ಬತ್ತನೆ ಅವಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಡೊಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾయించిన ತೀರ್ಥಭಾವಿ ಉಂಡುಂದಲ అయిన ಪೈದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ಉಂಡುಂದಲ ಅವಳು ದುಂಬು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತನ ಮಣ್ಣದ ರಾಶಿ ಉಂಡುದಲ ಅಂದ ಪಂಡದು ದೈವಜ್ಞನ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಪೋತಿ ಎತ್ತೇರಿ ಅವೇ ಜಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂದೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಂತನೆ ಏರಿಂದು ಕಂಡ ಮೀನರಾಶಿ ಶುಕ್ರನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿಂತನೆ ಮನಪುನ ಆ ರವಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿದ 12ನೇ ರಾಶಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಶುಕ್ರ ಅನಗ ಭಾರ್ಗವ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಶುರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು నేను ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ అయిన ಆರಾಧನೆದ ಬುಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ 1,500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾತಿವಾನಿತಿ ಮೂಲ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಾತಾ ಚಲನ ವನಗಳೇನು ಪೂರ ಇತ್ತದು ಪ್ರಕೃತಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಕಾಡು ತಂದೇನು ಪೂರ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಐನು ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಂತೆರಿಂದ ಪನ್ಪುಣವು 1,500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ದುಂಬು 5 ಬುಕ್ಕ ರಾಜ ಪದವಿದಕಲು ರಾಜರಿನಕಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಇತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಆರಾಧನೆದ ವಿಷಯಡು ಆನಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅರ್ಚಕರು ದೇವರಿಗೆ ಹಿತಹಕಾರ ಅಂತಂಚಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಗೂ ದೋಷ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾಟನೆಲ್ಲ ಆ ಅನ್ಯತಾ ದುಷ್ಟ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷಯ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಾಶದ ಕಾರಣ ಆತನು ಅಟಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ ತೋಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಯಾಧೀನ ಆತು ಉಂಡು ಅನ್ಯಾಧೀನ ಪಂಡ ಅನ್ಯ ದೇಶಗೇ ಪೋತುನಿಂದು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು ಅನ್ಯ ದೇಶ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಆ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ ಅವಲಿತ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ನೇಪಾಳಗೆ ಪೋತೇರು ನೇಪಾಳಗೆ ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ವಿಷಯ ಅವು ಪುನಃ ಈಡೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಆ ದುರ್ಮಂತ್ರ ಮಾತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ನಾಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸು ಪ್ರೇತ ಇತ್ತೆ ಅತಿ ಕಠಿಣವಾತು ಬಾಧಿಸೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮೂಲ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನರ್ತನ ಸೇವೆಲ ಪೂರ್ವಭಾಗಟು ಊರುತ ಮಾರಿನಿ ಕಳೆಯರೆ ಬರದು ಬರ್ಪುನ ರೋಗರುಜುನನು ಕಳೆಯರೆ ಬೋಡಾತು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆಲ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭಾಗಡ್ದು ಆತನೊಂದು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ದೈವಜ್ಞರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೂಪುನ ಚಿಂತನೆ ತಾಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟು ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ 150 ವರ್ಷದ ಮುಂಚಿತವಾದ ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಣವ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಆಂಡ್ ಕಿಣಿ ಕುಟುಂಬದಗಳನ್ನ ಆ ಜಾಗೆನೇ ತೆತ್ತೊಂತನೆ 11 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಇತ್ತನ ಜಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಡೊಂದು ಗೊಂತುದ್ಯಂದ ಇಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ನರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪೋಣಗ ಕಾಳಭೈರವನ ದರ್ಶನಡು ಪಂಡರು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲಿಂಗವಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಪನ್ಪುಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತೆಲ ಐಕಿ ಪೂಜೆನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದು ಎರ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಮಹೇಶ್ಕಿಣಿ ಕುಟುಂಬ ಅಡಿ 2 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಈ ದೇವರಿಗಳ ಬಾಕಿ 9 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಅಕಲ ಭಾಗಟ್ಟು ಉಂಟು
ಅಕಲಿತ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತುಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರಾತುಳ್ಳೇರು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಜಾಗೆ ಬೇತೆ ಜನತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಡಾತಿ ವೈಕೆ ಎಂದನು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಪೋಡುಂದಣ್ಣ ಇನ್ನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಟ್ ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ಏರು ಜನನಾತ್ಯರ ಏರು ತುಳುತ್ತ ವಿಷಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪಿರ ಏರೇನು ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಲ್ಲ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಲ್ಲ ವೈಕೆ ಬೋಡತಿತ್ತಂಜಿ ಇಂದನ ವಿಷಯ ಪಿದಾರ್ಥನೆ ಏರು ಪಂಡ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ಲ ತುಳುವರ ಮಹಾಸಭೆ ಎಂದು ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಸಮಿತಿ ಮಾಂತದು ಈ ಊರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ತದೆ ಐಕಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಿತಿ ಕೋಡೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈರ್ನ ಕೈತಲಿತ್ತನಾರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲೈನ್ ಸಮಿತಿ ನನ್ನ ಜಾಗದ ವಿಷಯನೂ ಪಾತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದುಂಬು ಪೋವಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳಾಯ್ದು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅರಿಷ್ಟ ದೋಷತೆ ವಿಷಯಗೂ ಬೋಡಾತು ಮಾಂತೇಲ ಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಚಿ ಮಾಂತೇಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ನಿಖಲು ಮಾಂತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಂತೊಂದು ಜಾಗದ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಂತೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಬಾಕಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿಕಾಂದ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬತ್ತುಂಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರು ಯಾರು ಪನ್ಪುನ ಯಾರನ್ನ ವಿಶೇಷ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೋಗಲ ನಿಮಿತ್ತಲ ಬತ್ತನೆದಾದ ಪಂಡ ಈ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕನು ಭಕ್ತಿರಟನೆ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದು ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆ ಅತ್ತಂದೆ ವೃತಶುದ್ಧಿ ಹಿಡಿತನ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಹಿಂಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಬಾಗೊಡ್ದೇ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನಂಜಿ ವಿಶೇಷಲ ಅಂದಿಟ್ಟು ಮಿಶ್ರ പൂജ മിശ്ര പൂജയാണ് ദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ ഭാഗത്തുള്ളതായ ഛത്രം തോരണ ഹൃദയാന ശകടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രഥത്തിൽ കൂടി രാജബഹുമാനമുള്ളതായ അമ്മമാർ തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി എന്നും അവിടെ ഇന്ന രാശി മിഥുനൻ രാശിക്ക് ഇന്ന ബുധൻ്റെ ഗമനാഗമന സ്ഥാനപതി ബുധന് 2 ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന് മിഥുനവും ഒന്ന് കന്നിയും. ഇതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സ്പൃഷ്ടാങ്കലിക്കുന്ന മിഥുനൻ രാശിയാണ്. അവിടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മേഷസ്യ ധാത്വാഗ് രത്നഭൂമി കുല്യാപ്രദേശോ ഭുജകാലയശ്ച പൂർവപ്രദേശോ വൃഷഭസ്യവശ്ച കൃഷിവലക്ഷേത്ര സുരമ്യഭൂമി ഉദ്യാന ദേവാലയ നൃത്തഭൂമി. അവിടെ നൃത്തഭൂമി എന്നുള്ളതായ രീതിയിൽ അവിടെ ദേവചൈതന്യ ആരാധന സൃഷ്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ തുളു സന്നിധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ളതായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. തെക്ക് ഭാഗം അതെ, കരിക്കെ തുളുർവനവാസിനി ഭഗവതി, അവളെ പേരങ്ങനെയാണ്. ಹೆಸರಾಗೆ ತುಳುರ್ವನವಾಸಿನಿ ಭಗವತಿ ಕರಿಕೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಅದು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ, ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡಗು, ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಜಾಗ. ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಯಾಟ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ. ಒಂದು ನಾಯರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಯರ್ ತುಳುರ್ವನತ್ ಭಗವತಿ ನಾಯರ್ ಕುಟುಂಬ ಅವರೇ ಅದನ್ನೇ പരിപാലിക്കുന്നത്. അതെ, അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ബന്ധം. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച ആൾ അങ്ങൊന്നും പോയിട്ടില്ല, അവർക്ക് കോൾഡ് വന്നു, അതുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തുളുദേശക്കാർ മുഴുവൻ കോൾഡ് വന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ ഇല്ല. അതെ, ആ ഭാഗത്ത് മറന്നുപോയി. ಯಥಾರ್ಥ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸೂರಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಂಥ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬಳ್ಳಾಳ ವಂಶದ ರಾಣಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗವಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಭಗವತಿ ನರ್ತನ ಭೂಮಿ, ಬುಧನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯು ಬರ್ತದೆ. ನರ್ತನ ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ನೀವು ಈಗ ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಡವೇ ಮರೆತು ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂತು, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಚಳಿ ಆದೀತು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದೀತು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಥಾರ್ಥ ತುಳುವರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ 108 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅದು ತುಳುರ್ವನವಾಸಿನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬದಿಯಡ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸರಿ, ಬದಿಯಡ್ಕತ್ತ ನಾಳಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳ ಆಯನത്തിൽ 108 ದಿವಸ ರಥಯಾತ್ರೆ ಹಾಕಿಟ್ಟುಂಟಾಯಿತು. ಬಸ್ರೂರು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ತುಳುವರವಾಸಿನಿ ಭಗವತಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ 108 ದಿವಸದ ರಥಯಾತ್ರೆ. ಅದು ചെയ്തിനി ഞങ്ങൾ. ಅದೇ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವೊಂದು ರಥಯಾತ್ರೆ ತುಳುರ್ವನವಾಸಿನಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ഒരേ രഥയാത്ര ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആക്കിനി. അതേ രീതി ആടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു രഥയാത്ര ആക്കണമെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായി. അത് ആയിട്ടില്ല, കൂട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള രഥയാത്രയല്ല ദൈവം പറയുന്നുള്ളത്. ഈ ദേവന്റെ ജീർണോദ്ധാരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആ വിഭാഗത്തെ പങ്കാളികളാക്കണം എന്നാ പറയുക. ആ നായർ വിഭാഗത്തെ പങ്കാളികളാക്കണം.
അവരെ കൂടി അവരെ ചേർക്കണത്. രഥയാത്ര നിങ്ങളിഷ്ടം, അത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളിഷ്ടം. ദേവന്റെ ആഗ്രഹം ഇവിടുത്തെ ജീർണം സംസ്കൃതമാർക്ക് ജീർണോദ്ധാരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ തുളൂർവനത്ത് ഭഗവതിയുടെ ആചാരകനും ഉപാസകനായിട്ടുള്ളതായ നായർ സമുദായത്തെയും ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണം. നായർ സമുദായം ഷട്ടർ സമുദായം, ഇവിടുത്തെ ഷട്ടർമാർ അവിടെ നായന്മാർ, അത്ര. അതെ, ഇവിടുത്തെ നാടരി, അവിടുത്തെ നായരി. അതരി രണ്ടും അരിയാണ്, രണ്ട് സമ്പ്രദായ അരി സമ്പ്രദായമാണ്. ഈർത്തം 32 ഗ്രാമവും തുളുനാടിന്റെ 32 ഗ്രാമവും മലയാളം 32 ഗ്രാമവും 32 ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 64 ഗ്രാമം. ടോട്ടൽ 64 ഗ്രാമം പരശുരാമ സൃഷ്ടി, 64 ഗ്രാമം അങ്ങനെയാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. 32 പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ? 38 ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟಾನು, 38ಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ അറിയിಲ್ಲ. ನೀವು ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಈಚೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರಿ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೈವಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ಆ ತುಳುವರೆ ವನವಾಸಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅದು. ಈ ಚಿಂತನ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದ್ರಂತ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಜವಂಶ ಇತ್ತು. ಆ ರಾಜವಂಶ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗ 9 ಕೆರೆ ಅಂತ ಉಳ್ಳಾಲ, ಅಲ್ಲಿ 9 ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಜಾಗ ಅದು. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಅರಮನೆ ಧೂಮಾವತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ನಾಥ ಪಂಥದ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಏನುಂಟು, ಯಾವುದು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ 13 ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಈಗ 1-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಈಗ ನಾಗೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಹ ಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಗವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ 9 ಕೆರೆ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜವಂಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದೇ 9 ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿ ಆ 9 ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಗ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುವುದು. ಈಗ ಆ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ನರ್ತನ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಟಕಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಟಕಳ ಮತ್ತೆ ಪೂಕಳ ಮತ್ತೆ ನಾಗಕಳ ಅಂತ. ಅದು ഒരു പറഞ്ഞ ಸರಿ. ഇത് ഈട് ദക്ഷിണ ഭാഗത്തിൽ ഉള്ളാള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ വിഷയമുണ്ട്. ദക്ഷിണ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഓറ് ഞമ്മ നേരത്തെ വിഷയം കുളുവാരവനെ പറയുമ്പോൾ ഓറ് ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, സ്വാമിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ദക്ഷിണ ഭാഗത്തൊരു യാത്രയ്ക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം പറയുമ്പോൾ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് ഉള്ളാള ഭാഗത്ത് 9 ಕೆರೆ എന്ന് പറയുന്ന ജാഗം ഉണ്ടെന്നു. ആടെ രാജവംശം ഉണ്ടായിരുന്നു. റാണി അബ്ബക്കന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ഭരിച്ച വിഷയമൊന്നും ആടെ ധൂമാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകമായ വിഷയത്തിൽ തീ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം ബന്ധനി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മിന്നാനി പോയ തുളുവേശ്വരിൻ്റെ ആണ്. ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ കുറച്ച് നാഗന്റെ ബിംബങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അത് നാഗേശ്വരി പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ അതായതോ ಹಾಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಈಗ ಮೊದಲ ರಾಜ, ಈಗ ಈ ಬಸ್ರೂರಿಗಿಂತ ನಂತರ 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಜ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಕದಂಬ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಕದಂಬನ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಣಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರಿ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಕಲರಿ ಸಾಧಕಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಅದು. ಈ ಮಯೂರವರ್ಮ ಕೊನೆಗೆ ಸಲ್ಲೇಖನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈನನಾಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಜೈನನಾದ ಸಲ್ಲೇಖನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂತ ಮಯೂರವರ್ಮನನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಈಗ ಈ 32 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ 5 ಗಣಪತಿ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ 27 ಗಣಪತಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ 32 ಗಣಪತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಟು, ಚೋರ ಗಣಪತಿ ಅಂತ. ಇದೀಗೆಲ್ಲ ಶರೀರದ ಕತೆ. ಹೌದೌದು. ಹಾಗೆ ಆ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಂತ ಬರುವಾಗ ಮಲಯಾಳಿಯ 32 ಗ್ರಾಮ, ತುಳುವಿನ 32 ಗ್ರಾಮ. ಈಗ ಮಲಯಾಳಿಯ 32 ಗ್ರಾಮ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮನ್ಮಥ ಶಿವನಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಾಗ
ಶಿವನ 6 ವೀರ್ಯ ಬಿಂದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ 6 ದಳದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಮಲಯಾಳಿಯ 32 ಗ್ರಾಮದ ಕತೆ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ 32 ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದು ತುಳುವಿನ 32 ಗ್ರಾಮಗಳು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿಯ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ರಾಜ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಈ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುರಾವೆಗಳು ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಕಳರಿ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಳರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಆಚಾರ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೇರಳಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ದೈವಿಕವಾದಂಥ ತುಳುವೇಶ್ವರನ ವಿಷಯ ಆಗುವಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ. ಅರವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಈಗ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ 9 ಕೆರೆಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಬಸರೂರಿನ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ರಾಜವಂಶದ ರಾಣಿಯರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನರ್ತನ ಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಜಾಗೆ ತುಳುವಾರ ವನವಾಸಿನಿ, ತುಳುವಾರೆ ವನ ಅಂತ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಣತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ತುಳುವಾರ ವನವಶ ಅದಾಯಿತು. ಆ ಸನ್ನಿಧಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗೆ. ಈ 9 ಕೆರೆಯ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಳುನಾಡ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಷಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೈವಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ರಾಜವಂಶದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಈ ವಿಷಯ ಅದು ತುಳುವಾರೆ ವನವದ ಆ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಯವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ. ശരി ശരി. അപ്പോൾ അവരായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ രാജേഷേട്ടൻ? ഇപ്പോൾ തുളൂർ വനത്ത് ഭഗവതി അവരായിട്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ? ತುಳುವರೇನೆ ಮನವ ಆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾ ಅಂತ? അവരെ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, അവിടെ ബന്ധമുണ്ട്. അവർ പിന്നെ അവർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവരുടെ ഓഫീസർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഇതവർ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചിന്തನೆ വിളിപ്പിക്കാനാവോ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಇರುವಾಗ ಅವರನ್ನೇ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೋಗುವಂಥ ಭಯಂಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ತುಳುವಾರೆ ವನ. ಅದು ತುಳುವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಣಿಯರು ಹೋಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗ. 8 ಮಂದಿ ರಾಣಿಯರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. 8 ಮಂದಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಸಿಕ್ಕುದು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಚರಿತ್ರೆ ಸಿಕ್ಕುದು ಕತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿಕ್ಕುದು ಬಿಲಿನೆಲೆ ಎಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ. ബിലിനെല എന്ന ജാഗത്തിന് 2 സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു, 2 കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുടുംബം ധർമ്മസ്ഥല പോയിട്ട് ജൈനമതം സ്വീകരിച്ചു എന്നു. പിന്നെ ഒരു കുടുംബങ്ങൾ ജൈനമതം സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഭഗവതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവിടെ. അങ്ങനെ അവർ തുളൂർ വനത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് കഥ. ഒരു അമ്മ ജൈനമതം സ്വീകരിച്ചു. അത് ധർമ്മസ്ഥലക്ക് പോയി. അവർ ധർമ്മസ്ഥല കാരണം അതാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും ധർമ്മസ്ഥലത്തിന് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ സുള്ളിയ ഭാഗത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ജൈനമതം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ഭഗവതിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തുളൂർ വനമാക്കി എന്നാണ് കഥ. തുളൂർ വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് കഥ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ദേശത്ത് ധർമ്മസ്ഥലത്ത് എത്ര പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതേ പ്രാധാന്യം ആ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്ത് ബാക്കിയുള്ള ദേശക്കാരല്ലേ തുളൂർ കിഴക്കൂലെന്നാ പറയല്. കിഴക്കൂലത്ത് പ്രാർത്ഥന പറയും. എന്തെങ്കിലും ഭൂമി സംബന്ധ വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ തമ്മിൽ തർക്കത്തിന് ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള വിഷയം എന്ത് വിഷയം പ്രാർത്ഥന പറയുന്ന അവിടെ മുന്നായിരേശ്വരനും പനക്കുറത്തിക്കും. അതെ ഭഗവതിക്ക്. അപ്പോൾ ധർമ്മസ്ഥലത്ത് അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യത്തിന് വിഷയം ആടെയുണ്ട്. അണ്ണപ്പ ഉള്ള പോലെ തന്നെ എന്തോ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പേരും ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ശരി ശരി. ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ದರೆ ಮೂಡಾಯಿ ಜಾಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಪೂರ್ವ ಜಾಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹರಕೆಗಳು ಹಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ವ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳದ ಭಾಗದವರು ಏನಾದರೂ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ವಿದ್ವೇಷಗಳ ವಿರೋಧಗಳ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೈಕೋಲ ದೈವಗಳು ನೋಡಿದಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಾರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಹಾನಕೊರತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೈವ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ.
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೋಡೋದು. ಅದು ಯಥಾರ್ಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕಣ್ಣದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೀವು ಹೋಗದೆ ನಿಂತದ್ದು ಗುಣ ವಿಷಯ ಬಂತು ಅಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. വേറെ പറഞ്ഞേ പോവാത്തിയൊന്നും ഇങ്ങനെ വിഷയം വന്നല്ലേ പോയിനെങ്കിൽ എന്ത് വേറെ പറ്റി പോയിനെങ്കിൽ സംബന്ധം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ സംബന്ധമില്ല, ബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ രാജേശ്വർക്ക് മാത്രം എന്തായാലും ബാക്കി ആർക്കും ഇവിടെ അറിയാനുള്ളത് ആർക്കറിയാം? തുളൂർ വനത്ത് ഇവിടെ തുളൂർ ദേശക്കാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ? ಇಲ್ಲ, ആർക്കും അറിയുന്നില്ല. പോവാത്ത ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ದೈವಜ್ಞ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. 5 ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೀವೇನೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ದು ನೀವು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೈವಜ್ಞ ಸಂಬಂಧ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ದೈವಜ್ಞ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಸರೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಮನುಷ್ಯನಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ತುಳುವಿನ ನಾಡಿನೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು, ತುಳುವೇಶ್ವರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅದು. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಗ ನಮಗೂ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ಅದು. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ. ಯಾವುದು? അതെ അതെ രാജേഷ് അണ്ണനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് ജാഗ അറിഞ്ഞോണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തേടിക്കൊണ്ട് ഏടക്കെല്ലാം കേരള പോണഞ്ഞു ഇടീ വടകര കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി എല്ലാം ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. അപ്പോൾ അവരെ അടുത്ത പ്രശ്ന വിഷയത്തിൽ അവരൊന്ന് സഹകരിപ്പിച്ചിട്ട് അവരോടൊന്ന് ഇത് ഈ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അവർക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഇവിടുത്തെ ദേവന്റെ ജീർണോദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം അവർ ಸಹകരിപ്പിക്കുകയും വേണം. 1-2 ಜನ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಿತಿಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ദേശക്കാർക്ക് വല്ല അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭയിൽ വല്ല അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. അത് ആവശ്യകത ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സമിതി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക സമിതി. ഈ ദേവന്മാരെ നോക്കാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് ആഡಳಿತ ಸಮಿತಿ തന്നെ എന്ന് പറയാം. ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ಸಮಿತಿ എങ്കിൽ നമുക്ക് ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಅಂಕೋಲದಿಂದ ನೀಲೇಶ್ವರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಿತಿಯೇ ಬೇರೆ ಮಾಡುವ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಷಕ ಸಮಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗೊಂದು ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ಆಗ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಹೌದೌದೌದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಧಾನ. ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಬಂತು. ತುಳುವೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತುಳುವಾರಮನ ಭಗವತಿಗೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬೇಕಾ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾ, ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಧಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಸಂಶಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವಸಭೆ. ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು, ಬಲಿಯಂದ್ರನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯ. ഈടൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടല്ലോ, ബലിയേന്ദ്രന്റെ മണ്ണിന്റെ ബിംബ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വിസർജന ആക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്. തുളുനാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ബലിയേന്ദ്രൻ. ബലിയന്ത്രം ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಬಲೀಂದ್ರನ್ ನಾವು ಗೆದ್ದೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂತೆ. ಹಾಂ, ಕೆರೆಗೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೈತೆ, ಹಾಂ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲ್ಲ.
ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಿಂಬ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಹಾಳೆಯ ಮರದಲ್ಲೋ ಬಾಳೆಯನ್ನು ನಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಸರಿ, ಅದೊಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ. തുളുനാടിൻ്റെ ഒരു ആചാര വിചാരം എന്ന് പറയാമല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു സംസ്കൃതിയല്ലല്ലോ, എല്ലാവരും ആചരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല അത്. ചില വീട്ടുകാർ ആചരിക്കുന്ന വിഷയം മാത്രം. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ನವರಾತ್ರಿ, ಚೌತಿ, ಅನಂತೋದ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಯಮ. ಸರಿ 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 ವಿಷಯ. വേണ്ട, ഒരു ചർച്ച വേണ്ട, ചർച്ച അവർ ആചരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്രയല്ല, ಅವರೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚರ್ಚೆಗಲ್ಲ, ಅವರಂತೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಆಚರಣೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಆಚರಣೆ. ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಆಗ್ತೇವೆ, ಬಲಿಯಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯೆಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂಕಳ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಆಚರಣೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೋಡಿ, ಬಲಿಯಂದ್ರನಿಗೆ ವಿಗ್ರಹ പൂക്കളാക്കുന്ന വിഷയം വേറെ, പൂക്കളാക്കുന്ന വിഷയം വേറെ. ಹೌದೌದು. ಅವ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಗಣಪತಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸೋದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಗಣಪತಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿಯದ್ದೊಂದು. ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಬರುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಹೊಸಲಜ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರು. ಈ ಹೊಸಲಜ್ಜಿ ಕೇರಳದ ಓಣಂ. ನೀವು ಹೊಸಲಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಎಂತದ್ದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ? ഒരു ആചരണം അത്ര തന്നെയല്ലേ. തുളുനാട് പൂർണ്ണ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയാനാന്നുണ്ടോ? അത് ഇല്ല, ചില വീട്ടിലൊരു ആചരണം അത്ര തന്നെ. ಅದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಅಂತ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಲದ. അപ്പോൾ ദൈവജ്ഞരുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഫലമൂല താമ്പൂലാദികൾ കൂട്ടമായി സമർപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു നിവേദ്യ വിഷയം കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ്. ദേവന് ഇവിടെ ആചരിക്കുന്ന തുളുവേശ്വരൻ ആദ്യമായി ചെയ്തതായ ഒരു നിവേദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം ಅದು വളരെ ಪ್ರಸಕ್ತമായ രീതിയിൽ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು കാണുന്നുണ്ട്. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ ರಾಜೇಶಣ್ಣ, ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುವ ಆಯಿತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಕಡೆ. ನಮಗೆ ದೈವಜ್ಞರ ಆರೂಢಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೋದಂಥ 5 ಜನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ಫಲತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ. ಆ ಯೋಗ ದೈವಜ್ಞರು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅಂತ ದೂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೀವು ಫಲವಸ್ತು ಕೊಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅತೀ ಪುರಾತನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಥಮ ನೈವೇದ್ಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಅರ್ಚನೆಯೋ ಪೂಜೆಯೋ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, 1,500 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸುರುವಿನ ಅರ್ಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಅವರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂಥ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ದೇವರು ಈಗಲೂ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೊಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಡ್ವಾ? ನೋಡು ಯಾವುದು ಆ ಭಕ್ತರು ಮನಸಾರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನೈವೇದ್ಯ ಯಾವುದಂತ ನೋಡುವ.
വിധി വെച്ചു ആദിത്യൻ്റെ ഞാൻ ആരുടെ വിധി എടുക്കാം. ആദിത്യൻ്റെ വിധി എടുത്തോ. കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ಯಾವುದು ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ನೈವೇದ್ಯ ಯಾವುದು? ಆ ದೇವರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೋದ 5 ಜನವು ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನೈವೇದ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ, ಕೊಡ್ಬೋದು. ആദ്യത്തിന്റെ നിവേദ്യ ചൊവ്വ. ആ ചൊവ്വയുടെ സ്ഫുടവർഗം 6, 15, 16. അതിൽ ദ്രേക്കാണവർഗം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശനി, ചന്ദ്രൻ, ശനി, വ്യാഴം, ചൊവ്വ, ശുക്രൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടീനി. ചന്ദ്രന്റെ വർഗമുണ്ട്, ശനിയുടെ വർഗമുണ്ട്. അതെ. പത്രമൂല ഫലവർദ്ധിവകായ കാനനേ മലയകശരഭാംഗ്രി ക്രോഡതുല്യവദനോ ഹയകണ്ഠ കർക്കിടേ പ്രഥമരൂപശന്തി. പത്രമൂല ഫലവർദ്ധിവകായ കാനനെ. അപ്പോൾ കാനൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വനത്തിൽ കിട്ടുന്നതായ ഫലവൃക്ഷത്തിന് ഭാഗവും ചന്ദ്രയെ കൃഷിജലജാങ്കനാശ്രയശ്ച അവർ കൃഷി ചെയ്തതായ ഒരു ഫലവും, 2 ಫಲಗಳಾണ് ದೇವನ ಆದ್ಯವಾಗಿ ನಿವೇದಿಸಿದ ಕಾಣುന്നുണ്ട്. ದೇವರಿಗೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ನೈವೇದ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಫುಟವರ್ಗ ನೋಡಿದ್ದು, ಕುಜನ ಸ್ಫುಟವರ್ಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು. 6, 15, 16 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಶನಿಯದ್ದು, ಚಂದ್ರನದ್ದು, ಶನಿಯದ್ದು, ಗುರುವಿನದ್ದು, ಕುಜನದ್ದು, ಶುಕ್ರನದ್ದು
ಶುಭ ವರ್ಗಗಳು ಪಾಪವರ್ಗಗಳು ಎರಡೂ ಉಂಟು. ದೇವರು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಫಲವಸ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಅವರೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಫಲವಸ್ತು. ಎರಡು ಫಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. പ്രഥമമായി ദേവರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದೆರಡು. അപ്പോൾ ചന്ദ്രനല്ലേ അപ്പോൾ ശരീരമയേ ശശിനി. അപ്പോൾ ശരീരമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം ജലാംശം കൂടുതലുള്ളതായ ഫലങ്ങളെന്ന് കാണുന്നത്. ജലാംശങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഫലം. ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಜಲಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಆ ಫಲದಲ್ಲಿ. കാനനത്തിലുള്ളതായ ഫലം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഭാവരാശി ചന്ദ്രൻ്റെ നീചരാശിയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ നക്ഷത്രം രോഹിണി നക്ഷത്രമാണ്. ആ രോഹിണി നക്ഷത്രം എന്താണോ ಫಲಗಳು ವೃಕ್ಷ ಬರುന്നത് അതിൻ്റെ ಫಲನ ഒന്ന് കാണുന്നത്. ಮತ್ತೊಂದು ಫಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಚಂದ್ರನ ನೀಚಾಂಶ ನೋಡುವಾಗ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಫಲ ಯಾವುದು? ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ஞாவல். ஞாவல் ಅಂದರೆ ನೇರಳೆ, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು. ನೇರಳೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ತುಳುವಿನ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಈಗಲೂ ತುಳುವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಫಲ, ಜಲಾಂಶ കൂടുതലുള്ളതായ ഒരു ಫಲമാണ്. ಜಲಾಂಶ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ. ಬಾಯಾರಿಕೆಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಹಸಿವೆಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗುವ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳಿ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು. ನೋಡ, ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು? ಸಿಯಾಳ. ಸಿಯಾಳ, ತೆಕ್ಕರೆ. ತೆಕ್ಕರೆ, ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ. ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೈವೇದ್ಯ. ಈಗಲೂ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಬಾಕಿದ ಎಷ್ಟೇ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಪರಮ ಪಾವನಿಷ್ಠ. അതൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം. കഷ്ണാഗിരി ഒക്കെ പിന്നെ നോക്കാം. ഇനി കഷ്ണാഗിരി അതിന് അച്ചാറ് ചേർക്കുന്നു പറഞ്ഞേക്കല്ല. ഇനി ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾ, ಇಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಂತಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡುವ. ಅದೇ ನೀನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೇರಳೆ ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಆ ಫಲ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಹಣ್ಣು. ಅದು ಇವಾಗ ಶುಗರು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಔಷಧ ಕೂಡ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿನ್ನಬೇಕು ಅವನು. ಅದು നല്ല പയമാണ്, ഔഷധീയ ഗുണമുണ്ട്. ഷുഗറിന്റെ അംശം കുറയുന്ന ഫലമാണ്. ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണം, എൻ്റെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ತುಳುವೇಶ್ವರ പറഞ്ഞുകൂടാ. ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ತುಳುವೇಶ್ವರನ ದೂರಬಾರ್ದು. ನೀವು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಸೀಟು ತಿಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅಲ್ಲ, ತುಳುವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ತಿನ್ಬೇಕು. ಅವರು ತಿನ್ಬೇಕು ನೇರಳೆಣ್ಣು, ಅವರವರು ತಿನ್ಬೇಕು. പക്ഷെ അത് ദേവൻ ഈ രീതി ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഫലങ്ങൾ എനിക്ക് നിവേദിച്ചുവല്ലോ. അപ്പോൾ നക്ഷത്ര സംബന്ധമായ വിഷയത്തിലാണ് ഈ ഒരു യോഗലക്ഷണം വന്നത്. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഈ ദേവൻ്റെയും ദേവിയുടെ പ്രദേശരാശിയിൽ വനം, അതായത് ശുഭ വനത്തിൻ്റെ ആളാണ്. മേടൻ രാശി വനത്തിൻ്റെ ആളാണ്. അപ്പോൾ ആ വന വിഷയമാകുന്ന മുമ്പ് നക്ഷത്ര സംബന്ധമായ വനം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവുമോ എന്ന് ദേവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നക്ഷത്രവനം ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ವೋ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ದು, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಅದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 27 ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಫಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರವನ ಅಂತೇಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನಕ್ಷತ್ರವನ അത് സഭയിലൊന്നും ചർച്ച, സഭയ്ക്ക് വിഷയം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് സഭയ്ക്ക് വിഷയം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಂಟು. ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮರಗಳು, ವೃಕ್ಷಗಳು ಉಂಟು.
ಆ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಟ್ಟು ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಕ್ಷತ್ರವನ ದೇವರದ್ದೊಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಮಾಡಬಹುದಾ? ಜಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ. ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೊಮ್ಮೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೂ ಹೋಗಿ, ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನಾವೀಗ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ನಮಗೆ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವಾನುಗ್ರಹ ಇದ್ದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳುಂಟು. ಒಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೊಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದುರ್ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ದುರ್ಮರಣವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸನ ಪ್ರೇತದೋಷಗಳು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ದೋಷಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ನಮಗೆ ಬಾಧಿಸದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 24ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪಾರ್ಚನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮೋಹನ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಅವರ ವಿಷಯರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉಪಾಸನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ. ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿತ್ವ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿತ್ವನು ಇದ್ದವರೇ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಅವರ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಮಧೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಣಿಪುರ ಕುಂಬಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ತಾನೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ತಾನೂ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಹುರುಪುತನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕುಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಆಗ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ನಮಗಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿತ್ವ ಉಳಿತು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಂತೆಯವರು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದವರು. ಹೌದು. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ഇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ. ಆಗದಾ? മധൂർ ബ്രഹ്മകലശത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വാമിയുടെ ഭാഗത്താണ്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒരു ബ്രഹ്മരാംബിക ബ്രഹ്മകലശം കട്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയി ഇതൊന്ന് തൊഴുത് അമ്മേനെ തൊഴുതിന്ന് പ്രാർത്ഥന ആക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സന്നിധിയിൽ പോകുമ്പോൾ കാല് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ജനങ്ങൾ, ഒരു രക്ഷയില്ല, തൊഴാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. അവസാനം ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് സ്വാമി മുമ്പിൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കിക്കൊണ്ട് സ്വാമി എന്നെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ട് ആണ് പ്രസാദം ബാക്കി തന്ന സ്വാമിയാണ്. ಕಟೀಲು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ದೇವಿಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೋಗುವಾಗ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಭಕ್ತರ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೇ ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಕಂಡು ಬನ್ನಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ಅದು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮಗೆ ಅವರ ಉಪದೇಶ ಅನವರತ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലാക്കിയിട്ടല്ലേ പ്രാർത്ഥന ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗುವ. ಆಗದಾ?
ಮಂಜು ಆರತಿ ಬಂತೀವಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಇದೆಯಾ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು. ನಾಗರದ ಇಟ್ಟು ಬೇಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗೃತಿ
ಹೆಳಿಕಿಂದ ಅಗ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಮುಖಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಮರಿಯ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮನಸ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂಥ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಸರನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಈ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೈವಜ್ಞರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತವಳವೇಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತವಳವೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಸಾರ ಆ ಭಗವಂತ ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೈವಜ್ಞರ ಮುಖೇನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತವಳೇಶ್ವರ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತುಗಾರಿಗೆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ದೈವದ ಎಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತತ್ವಜ್ಞರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಮನೋಭಾವಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಐಕ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷ ಇದ್ದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಸಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ದೇವ ಅವನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತವಳೇಶ್ವರ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತವಳೇಶ್ವರಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗಗಳು ಅದು ಒದಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಪುಷ್ಟೀಕರಣಗೊಂಡು ಅವುಗಳು ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು ತಂತ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ದಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ತವಳವೇಶ್ವರಿಯ ಕೀರ್ತಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆ ಶಕ್ತಿಗತವಾದಂಥ ಈ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಊರಪುರಗಳ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ಪಾದಾರಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಈ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುವಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಪದ್ಮನಾಭ
ಪದ್ಮನಾಭನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮಂಜೆ ಆರತಿ ಮಂತ್ರಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಬಂದ್ರ ಬಯಸ್ಕಿನಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತೇವೆ.
ಆರಂಭ. ദൈവവിധോ വയവാഭ്യം തദായവാഭ്യം തദൈവ ദൂതസ്യ. ദൈവത്തെ രാശി 12ാമത്തെ ഭാവവും 11ാമത്തെ രാശി ദൂതഭാവവുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സിംഹോ വൃഷ പ്രഥമഷഷ്ട ഹയങ്കതൗലി കുംഭാഹ. കുംഭൻ രാശി മൂലത്രികോണ രാശിയും മകരൻ രാശി സ്വക്ഷേത്ര രാശിയുമാണ്. ആ സ്വക്ഷേത്ര രാശിക്ക് ഉച്ചാവകാശം കൊടുത്തത് ആ ചൊവ്വ. ആ രാശിയുടെ 10ാമത്തെ ഭാവരാശി ആശം കൊടുത്തു. അത് ഗുളിക ഭവനാധിപത്യം കൂടിയാണിത്. രാശിക്ക് എവിടെ നിർലഗ്നം എന്ന യോഗം ഉണ്ട്? എവിടെ പാപോദയം എന്നുള്ള യോഗം വരുമോ? ഇല്ലല്ല. മകരൻ രാശിയുടെ പ്രകൃതം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, 2 ദിസ്വഭാവമുള്ള രാശിയാണ് മകരൻ രാശി. ആഗോകേരം മകരഭവനം നക്രമേണം മൃഗാസ്യം. അതെ, നക്രവും ഏണവും മാനം മുതലേ മകരൻ രാശി പ്രകൃതി. അതെ. അപ്പോൾ അതിന് ഉച്ചാവകാശം കൊടുത്തത് ചൊവ്വ. 10ാമത്തെ രാശിയിൽ ആശയം കൊടുത്തിട്ട് കുംഭത്തിൽ അംശം കൊടുത്തു അല്ലേ? അതെ, കുംഭത്തിൽ അംശം കൊടുത്തു. അതെ. ചൊവ്വയുടെ ദൃഷ്ടി 4ലേക്കും 8ലേക്കും ചൊവ്വയുടെ ദൃഷ്ടി വരുമല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ. ത്രിശത്രുകോണ ചതുരശ്ര സപ്തമന്യ ബലോയന്തി ചരണാഭിവൃദ്ധിത രവിജ അമരേഡ്യ രുധിരാഹ. അപ്പോൾ ത്രിദശത്രികോണ ചതുരശ്രം 4ലേക്കും 8ലേക്കും ചൊവ്വയുടെ ദൃഷ്ടി, 7ലേക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ദൃഷ്ടി. അപ്പോൾ ചൊവ്വയുടെ ദൃഷ്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിർലഗ്നകം പ്രേക്ഷ കുജേ ശ്മശാനേ, ഒരു ശ്മശാന സംബന്ധമായിട്ട് ദോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെയും മഹൽ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെയും ശക്തി സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെയും മധ്യത്തിലെവിടെയോ ശ്മശാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടെന്നൊരു സൂചന ഈ ആയവരാശിയുടെ, അതായത് ദൂതരാശിയുടെ ഭാവരാശി ഉച്ചാവകാശം കൊടുത്ത ചൊവ്വ അതേ രാശിയിലേക്ക് ദൃഷ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണവും കാണുന്നുണ്ട്. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜೇಶಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಂಭ ಮಾಡುವ. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ದೂತ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದು. ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿಯ 12ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರನ್ನು, 11ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೂತರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 12ನೇ ರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿ, 11ನೇ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯು ಶನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಅದು ಕುಂಭರಾಶಿ ತ್ರಿಕೋಣ ರಾಶಿ, ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ ರಾಶಿಯು, ಮಕರ ರಾಶಿ ಶನಿಯ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರವು. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು 2 ಸ್ವಭಾವವಿರುವಂತಹ ರಾಶಿಗಳು. ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಮಕರ ರಾಶಿ ಎಂದರೆ ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ರಾಶಿಯದು. 2 ಸ್ವಭಾವದ ರಾಶಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮಕರ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕುಜ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹದ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಲ ಆದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿಯು, ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಲವಾದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿಯು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಕುಜ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹದ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿ. ಆ ರಾಶಿಯ 10ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಉಂಟು. ಕುಜವನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಳಿಗನನ್ನು ನಾವು ದೋಷವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ನಾವೀಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನದ ವಿಷಯ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಸ್ಮಶಾನದ ವಿಷಯ ಅದರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. അപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ പാദസ്പർശം 2 സ്ഥലത്ത് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ആ സ്വാമിക്ക് വല്ല നിമിത്ത ലക്ഷണം ബാക്കിയുള്ള വിഷയം സ്വാമി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂ? ಅರೆ, ಈಗ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಿತ್ತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ದೈವಜ್ಞರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳೋದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಏನಾದರೂ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಗೋಚರ ಆಗಿದ? ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ. ನಾನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರೇ ತರಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನಿಲ್ಲದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಸುರಿಗೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ನೇರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ, ಶಿವನ ದರ್ಶನ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ.
ನಾನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೊರಗಿನಿಂದ. ನಾನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಒಳಗೋಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೂ ತೌಳವೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೌಳವೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಪದ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಮೊದಲೊಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು. ಶ್ರೀಚಕ್ರವನ್ನು ಸ್ವತಃನೇ ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಒಳಗೆ ಲಿಂಗ, ನಾನು ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ನೆನೆಸಿದೆ, ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ 2-3 ಸಲ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವನೇ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ದೂಡಿದಾಗೆ ಎಳ್ದಾಗೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಳ್ದಾಗೆ ಆಗೋದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ದೂಡಿದಾಗೆ ಆಗೋದು, 2 ಅನುಭವ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಸಲ ಒಳಗಿನಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆ ಕಾಲು ತಿರುಗಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅನುಭವ. ಮತ್ತು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ತುಳುನಾಡಿನವರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕರಿಬೇಡಿ. ಯಾರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತುಳುವ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವತಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರು ಆಗ ನೈವೇದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ನೈವೇದ್ಯ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯವರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಯಾರು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಪಡಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಶಮನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಭಾಳ ಇದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಭೂಮಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ. ತೌಳವೇಶ್ವರ ಇದು ರಾಜವೈಭವದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಇದರ ಶಿವಲಿಂಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇದ್ದಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಅಂಥ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಸುಖದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಪತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಡೂರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಯಾರು ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಥರ ಮೌಢ್ಯ. ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೌಢ್ಯ ಆವರಿಸಿದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ, ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೋಷ ಇದೆ, ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ದೋಷ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಜೈಸರು ಭಾಳ ಸಾವಧಾನದಲ್ಲಿ, ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೋಡಿದಂಥ ವೈಪರೀತ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗೋವರೆಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಮೇಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದೈವಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.
ಎರಡನೇದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಾಳ್ದು ಯಾವ ತಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದೇ ತಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಆ ತಂತ್ರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ತಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ತಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡಿ. ಇದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯವಾದ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಣ, ಗೋಪಾಲರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀವು ಬಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದಾಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳು, ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವಳ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅವಳ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲರು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರು, ಯಾರೂ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸದಾ ಇಡ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ದಿನವರೆಗೂ ಇಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಎದುರಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಯೋಲ್ಲ. ಅಂತೂ ನೀವು ಹಿಂದೆ ತೆಗಿಬೇಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಆರಂಭಶೂರರು, ಸುರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ 4 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು, ಗೋಪಾಲರು ಎಲ್ಲಿರೋದು, ನಾವೆಲ್ಲಿರೋದು. ನೀವು ಊರಿನವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಊರಿನವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವು ಊರಿನವ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ತೇವೆ. ಅಂತ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನಪೂರ್ವಕ ಸೇರಬೇಕು. ನಾಳೆ ದಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ, ಆಕ್ರೋಶ, ಉದ್ವೇಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಂಥ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಜೋಯಿಸರು ದೈವಜ್ಞರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವುದು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ. ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಧವಳೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಧವಳೇಶ್ವರ ಅದು ಶಾಶ್ವತ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ. ನನಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ನಾನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎರಡನೇದ್ದು ನಾನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ. ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನನಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಉಮೇದಿಲ್ಲ. ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇದು ಹವ್ಯಾಸ ನಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಜಾಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಜನ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದರ ಜಾಗ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜಾಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಅದರ ಬದಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಅಪವಾದ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳು, ವಿರೋಧ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಂತ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆರೋಪ ಅಪವಾದಗಳು ಅದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟು. ಅದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆರೋಪ ಅಪವಾದಗಳು ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ದೋಷದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದೋಷದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪವಾದ, ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಅಪಮಾನ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ, ಕ್ಷಣಿಕ. ಅದು ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡುವವರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಠ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ 30 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ. ಅಡ್ಡಿಯಂತೆಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅಡ್ಡಿಯಂತೆಯರು ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮ. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿ, ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಯಾರು ಏನು,
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಮೌನವೇ. ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಳಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹಾಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರು. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಹಾಳಾದರೂ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯರಾದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಈಕೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ, ಈಕೆ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಏನೆದ್ರಬೇಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಜನ ಇರಲಿ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇದು ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇದ್ದಾಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಆದ ಈ ಪಂಚತತ್ವದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಆದ ಈ ದೇಹದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದಿತ್ತು ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲಾಂತರಿಗೆ ಮತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪನ್ನು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದಾಗೆ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮತ್ತಿನ ಜನರೇಷನ್, ಮತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಬಾಧಕ ಆಗ್ತದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಯಿತೋ ಅಷ್ಟು ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾಳ ಅಧೋಗತಿಯಿತ್ತು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿತಾ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಹೋದದ್ದು, ಜನ ಸಮೇತ. ನಮ್ಮದು ಕುಗ್ರಾಮ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಕುಗ್ರಾಮ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಭಾಳ ಕುಗ್ರಾಮ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿತಾ, ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಅಷ್ಟು ಅಭ್ಯುದಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಜಡತ್ವ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಏನಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಷಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯಮತೀಯರ ಅಂಗಡಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ಸಮಿತಿಯವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ನೀವು. ಆಗ ಚರ್ಚೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಜೆಷನ್ಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಅದರಿಂದ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಕಾಲು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜಾಗ ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಜಾಗ ಸಹ ಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಿಸಿಯೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಳ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಭಾವದ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ. ಈಗಿರುವ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪ ಎಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಲಿಂಗ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಆ ಬಸುರಿಯಾದ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 9 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮಗುವನ್ನು, ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಮಗುವನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಗದೊಳಗೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜೋಯಿಸರು, ಚೋದ್ಯದವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುವವರು ಎಷ್ಟು ಸಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ದವರಿದ್ದರು,
ಚೋದ್ಯದವರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮರ್ಥ ಜನ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೋಪಾಲರು ಬರುವ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವೆಷ್ಟೋ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವೇನು ಬೇಕಿರೂ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ಆಮೇಲೆ ಎಂತೆಂಥ ಎಂತೆಂಥ ಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಯಾಗದ, ಯೋಗದ, ಭಾಗ್ಯದ ದೇವತೆಯಾಗಿ ತವಳವೇಶ್ವರ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಆಗದ ಅವಳೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸುವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇನ್ನೂ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಇವತ್ತು ದೈವಜ್ಞರಿಗೂ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಅವರು ಹೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ, ಬಸ್ರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಊಟದ ಸಮಯ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಇರೋದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ತಿದ್ದೆ, ಒತ್ತಡ ಇರೋದರಿಂದ ಮುಂದುವರಿತೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದರೆ ಸಹ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾನು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀರಿ, 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕರೆದ್ರೂ ನನ್ನ ಫೋನು ಕಿವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಹೇಳಿ ಹೋದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೊನೆ ತನಕ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಾತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬಸ್ರಿರು ಊರು, ಯಾಕಂದರೆ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ, ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ವಿಷಯ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಜೋಯಿಸ್ರು ಇಷ್ಟ, ಈ ಜೋಯಿಸ್ರು ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಮರ್ಶೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರ, ಈ ಜೋಯಿಸ್ರು, ಈ ದೈವಜ್ಞರು, ಇದು ಇಷ್ಟೇ ನಡಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗೋದು, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಇದೇ ಸುಪ್ರೀಂ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿದಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವ ಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಏನಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರ, ಇಲ್ಲಿಯ ಚಿಂತನೆ. ನಿಮಗೇನು ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಜೋಯಿಸ್ರ ಹತ್ರವೇ, ಬೇರೆ ಜೋಯಿಸ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು, ಬೇರೆ ತಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರವೇ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ
ಪ್ರಾರಂಭ. ഇപ്പോൾ സ്വാമികൾ നല്ല അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്. അതെ. അപ്പോൾ ആ മണ്ണിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിൽ ചില നിമിത്തങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശ്മശാന ദോഷം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്. ആ ദോഷ ബാധരിക്കാതെ ശ്രീചക്രത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട്. ശ്രീചക്ര എന്ന് പറയുന്ന ചക്ര ആടുണ്ടല്ലോ, ഒരു വസ്തു നേപ്പാളെ പോയിട്ടുണ്ടോ, പക്ഷെ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം പരിപൂർണമായിട്ട് ആടുണ്ട്, മണ്ണിലുണ്ട്. അത് ശിവന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം തന്നെ ആ ശ്രീചക്ര ആടെ സൃഷ്ടിന് ഈ ശ്മശാന ദോഷ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് പ്രത്യേക വിഷയം വേണമെന്നില്ല. ശ്രീചക്ര ഉണ്ട് അടുത്ത് അതങ്ങനെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ശ്മശാന വിഷയത്തിൽ സ്വാമികളുടെ രാശിക്ക് ഈ ദേവാംബഗ്നി വിഹാര കോശ ശയനസ്യുഹു ದೇವಾಂಬಗ್ನಿ ದೇವಾಂಗನೆಗಳ ಸ್ಥಳ ಉಂಟಾയിരുന്നു അവിടെ മുമ്പേ ದೇವಾಂಗನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರು, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗೋದ ಇದ್ದದ್ದು ಕುಜನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿಷಯ ಕುಜಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುವಾಗ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನ ದೋಷಗಳು ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿಯು ಆ ಸ್ಮಶಾನದ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ದೈವಜ್ಞರು ಪುನಃ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರ ವಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಗನೆಯರು, ದೇವ ಅಂಗನೆ, ಅಂಗನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳು, ದೇವಾಂಗನೆಯರು ವಾಸವಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾ? ಅದು ಉಂಟು. ದೇವದಾಸಿಗಳೋ ದೇವಾಂಗನೆಯರೋ? ಇದೆ ದೇವದಾಸ್ ದೇವದಾಸಿಗಳು. ಯಾಕ ಆ ಕೇರಿ ದೇವದಾಸಿ ಕೇರಿ ಅಂತ ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಾವಿರ ಕೇರಿ ಅಂದರೆ ದೇವದಾಸಿಯರು ಇದ್ದಂಥ ಕೇರಿ. ಮತ್ತು ದೇವದಾಸಿಯರ ಹಾಡುಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ರು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ದೇವದಾಸಿಯರ ಹಾಡು, ಅದು ದೇವದಾಸಿಯರ ಪಾಠ. ನಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮನ್ನೇ ದೇವದಾಸಿಯರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬರೆದ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ವಠರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಕೆರೆ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ? ರಾಹು ಹಾವೂರು ರಾಹುಕಿ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದಂತೊಂದು ಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತುಂಟು, ದೇವಾಂಗನೆಯರ ವಾಸಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ. ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೋ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಸ್ರೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2 ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ನವರಾತ್ರಿ ದಿನದಂದು ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಫಲಿತಾ ಮನ್ಪ್ರೀತ್, ನನ್ನ ತಾಯಿ ವಿದುಷಿ ವೈದೇಹಿ ಸುಭಾಷಿತ್. ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. தேவாங்கனையரை எழுதிய பாட்டுകളുണ്ടല്ലോ, പണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പാടിക്കൊണ്ടേ പാട്ട് കന്നഡത്തിൽ വാദിരാജ ഭട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കവി അതിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഗാനം അതിന് ട്രാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായി. പക്ഷെ ആ ട്രാക്കിന് നല്ല രീതി വ്യവസ്ഥ ആക്കിയിട്ട് അതിന് നല്ല വ്യവസ്ഥ ആക്കിയിട്ട് ഈ മഹാലിംഗേശ്വര സന്നിധിയിലും ഞാൻ നവരാത്രി സന്നിധിയിലും ഒരു പാട്ട് പാടിനി. അതെ, ശരി. ಒಂದು ಗಾನ ಆಲಪಿക്കാനാവുമോ? ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಬಂತು ದೇವಾಂಗನೆಯರ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೈವಜ್ಞರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇರಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡದ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ನವರು ಅದರ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದೈವಜ್ಞರು. ಅದರ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಗಾಯನವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ? ಗೊತ್ತುಂಟ? ಹೌದು, ನಾವು ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿ. ಯಾವುದದು? ಈಗ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ. ಸಲಹೆನ್
ಸಲಹೆನ್ನ ತಾಯೇ ರುದ್ರಾಣಿ ಜಗದ್ಗುರು ನಾಗಾಭರಣ ನರಾಣಿ ಶರಣು ಬಂದೇನು ನಿನ್ನ ಕರುಣದಿ ಸಲಹೆನ್ನ ಪರಮ ಪಾವನೆ ಗೌರಿ ದುರಿತ ಸಂಹಾರಿ ಸಲಹೆನ್ನ ತಾಯೇ ರುದ್ರಾಣಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ತಾಯಿಯವರು ಇದೆ ಆಗಲಿ. ಅಂದರೆ ಬಸ್ರೂರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ತೌಳವೇಶ್ವರ ವಿಷಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ತೌಳವೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮತ್ತು ತೌಳವೇಶ್ವರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೂಜೆ, ಅರ್ಚನೆ, ಆರಾಧನೆ, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ದೇವರಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನೃತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ತಿಂಡಿ, ತಿನಸು, ಬಟ್ಟೆ, ಬರೆ ಇದರೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತುಳುನಾಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ದೇವರದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಉಂಟು. ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವಾಂಗನೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳುವವರ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಆ ಗಾಯನ ತಾಯಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆಲ್ಲ ಅಂಥೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ವಿಷಯ. ಆಯಿತಾ? ಸರಿ. അപ്പോൾ എത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതായ ആൾക്കാർക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത സ്ഥലം, എത്ര സംസ്കൃതിയുള്ളതായ സ്ഥലം, അതെല്ലാം ഈ ഈശ്വരൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് ലക്ഷണത്തിലുള്ളത്. അത്രയും പവിത്രമായ മണ്ണിൽ ഈ ഒരു ദേവന് ഉദയം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ദേവനെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹാഭാഗ്യം ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനത്തോളം മഹാഭാഗ്യം വേറെ ഉള്ളതെന്ത്? ಅತ್ರ ಯೋಗುಲ ರಾಶಿയാണ് ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಮಗೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಸೂರಿ ಬಾಧ ಅಂತಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಮೇಲ್ತಿಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಳದ ವಸೂರು ಬಾಧ ಮಾರಿಬು ಅಂಥ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ, ಕುಟುಂಬವೇ ಸರ್ವನಾಶ. ಅಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಮಾರಿಗಿರಿ ರೋಗ ರುಜಿನ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಯಾವುದು ಜಾತಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂತು. ಅದು ಕಂಗೀಲು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನೃತ್ಯ ಕಂಗೀಲು ಸಂಬಂಧವಾದ ನೃತ್ಯ. ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಾಜದ ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ವಿಷಯ. ನಾವು ಈಗ ಹೇಳೋದು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕೆಲವು ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಆದಂತಹ, ಗತಕಾಲದ ವೈಭವ ಆದಂತಹ ದೇವರು. ಅಂಥ ದೇವರನ್ನು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತಂತೇಳೋ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ, ಸಹಸ್ರ ದೋಷಗಳು ಕರಗಿ ಹೋದಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಹೌದು. ಅದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಆ ನೃತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡಗಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಕಿರಣ್ ಕೊಡಗಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯ ವಿಷಯ ನಾವು ಕೊರಗರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ವಿಭಾಗ? ಕೊರಗರಲ್ಲಿ ಕಂಗೀಲು ನೃತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕಂಗೀಲು ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡುವ ನೃತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು ತುಂಬ. ಆದರೆ ಈ ಮಾರಿ ನೃತ್ಯ ಇರುವುದು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಗುಡ್ಡರು ಅಂತ, ಒಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಅಲ್ಲ, ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ನರ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಮೂಲಸುಳು ಬೇರೆ 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 ವರ್ಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ.
ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ശരി. ഇവിടെ ശബ്ദകാരകത്വം വ്യാഴമല്ലേ? അതെ അല്ലേ? ആ വ്യാഴത്തിന് ലഗ്നാലൊരു പഞ്ചമഹാപുരുഷ ഒരു യോഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലഗ്ന നവാംശകത്തിന് ഉച്ചാവകാശം കൊടുത്തതാണ് ആ വ്യാഴം അല്ലേ? ലഗ്ന നവാംശം ഉച്ചാവകാശം കൊടുത്ത വ്യാഴം വൃഷരാശിയുടെ കേന്ദ്രരാശി വരികയും അപ്പോൾ രുചക ഭദ്ര ഹംസ മാളവ ശശ അങ്ങനെ പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗത്തിൽ രുചക ഭദ്ര ഹംസ ഹംസയോഗം കിട്ടിയ രാശിയല്ലേ? ഹംസയെ സദ്ഭിര വിഷ്ണുത ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടവരം കൊടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ദേവനാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാലോ. അതെ, ആ പ്രാപ്തിയുള്ള ദേവന്റെ ഭാഗം ആകുമ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രന്റെ നൃത്തരാശിയിൽ ആദിത്യനും നൃത്തരാശി ചന്ദ്രനും വരുമ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗം ഈ ദേശത്ത് ഉടലെടുക്കാൻ വല്ല കാര്യകാരണത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ യോഗത്തിൽ കാണുന്നത്. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ದೇವಿಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗಭಾಗ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಶಬ್ದಕಾರಕವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಗುರು ಎಂಬ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಆ ಗುರು ಎಂಬ ಗ್ರಹದ ಉಚ್ಚರಾಶಿ ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ. ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಲಗ್ನಾಂಶಕ ರಾಶಿ. ಆ ಲಗ್ನಾಂಶಕ ರಾಶಿಗೆ ಉಚ್ಚಾವಕಾಶ ಇದ್ದ ಗುರು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿಯ ಕೇಂದ್ರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಆದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಗ್ರಹ 7ನೇ ರಾಶಿ ನರ್ತನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಆದಿತ್ಯನ 7ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಂದ್ರ ನರ್ತನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಯೋಗಗಳು ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಮಗು ಅದೇ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಆ ರಾಶಿಗೆ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗೆಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ನೃತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರೊಂದು ಪವಾಡವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ഈ മണ്ണിൽ അങ്ങനെ ഒരു മഹത്വം കൂടി നമ്മൾ അഷ്ടമംഗലത്തിൽ പറയാം. അതായത് നൃത്താവസാനേ നടരാജരാജോ നനാതടക്കാൻ നവപഞ്ചമാരാം ഉദ്ധർത്തുകാമ സനകാദിസിദ്ധീൻ ഏതത് വിമർശേ ശിവസൂത്രജാലം. അപ്പോൾ ഒരു സന്ദർഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ പാർവതി ദേവിയുടെയും സനകാദി മഹർഷികളെയും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നടരാജ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവൻ്റെ ഡക്കയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു ശബ്ദങ്ങൾ. മാഹേശ്വര സൂത്രങ്ങൾ എന്നതിനെ പറയില്ല, മാഹേശ്വര സൂത്രങ്ങൾ. ആ മാഹേശ്വര സൂത്രങ്ങളുടേതായ ആ ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ യോഗം കൂടി ഈ അഷ്ടമംഗലത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ജ്യോതിഷവിത്തവാൻ മിഥുനകേ ഭാനു, ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ വിഷയം, വൈദ്യസംബന്ധമായ വിഷയം, യക്ഷഗാന വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗം, സംഗീതത്തിൻ്റെ ഭാഗം, സാഹിത്യ ഭാഗം, കമ്പളത്തിൻ്റെ വിഷയം, എല്ലാ സംസ്കൃതികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു യോഗലക്ഷണം ഈ ദേവൻ ഈ മണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര മഹത് യോഗലക്ഷണം അഷ്ടമംഗല രാശിക്കുള്ളത്. ತುಳುವೇಶ್ವರನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜಾಗ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ಯೋಗ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಹಾದೇವನಾದಂತಹ ಶಿವದೇವರು ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಸನಕ ಸನಂದಾದಿ ಋಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಟರಾಜ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಢಮರುಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಟರಾಜ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಢಮರುಗದಿಂದ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಶಬ್ದಗಳು, ಆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂಥೊಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಗುವಂತಹ ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ನರ್ತನಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೈವಾರಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟ ಕೂಟಗಳೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಜೀವಾಳ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದೈವಿಕ ಕಲೆವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲೇ ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ದೈವಿಕ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಆ ದೈವಿಕ ಕಲೆದು ಬರೀ ಆಟ, ಜಾನಪದ ಒಂದು ರಸಮಂಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ದೈವಿಕ ಕಲೆ. ಕಂಬಳ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಕಲೆ. ಒಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಕಲೆ. ಒಂದು ಆಟ ಕೂಟಗಳು ಏನುಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ದೇವರನ್ನು ನರ್ತನದಿಂದಲೂ, ಭಜನೆಯಿಂದಲೂ, ಸಂಗೀತದಿಂದಲೂ, ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದಲೂ, ನೃತ್ಯದಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣುಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಳುನಾಡು.
ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ മണ്ണിലേക്ക് സ്വാമിയോടുകൂടി നമ്മളെല്ലാവരും പോയി പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങൾ സ്വാമിയുടെ ആശീർവചനങ്ങളും കേട്ടു. പവിത്രമായ മണ്ണ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും, നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ മണ്ണിൽ പലതരത്തിലെ ദോഷങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള വിഷയം സ്വാമി നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ യോഗത്തിൽ അതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രഹയോഗപ്രകാരം അശുഭസഹിതേ ഗ്രസ്തേ ചന്ദ്രേ കുജേ നിധനാശ്രിതേ ജനനി സുതയോർ മൃത്യുഹു. അപ്പോൾ അശുഭസഹിതനായ ചന്ദ്രൻ ലഗ്നത്തിൽ ഉദിക്കുകയും അതിൻ്റെ 8ാമത്തെ ഭാവരാശി ചൊവ്വ വരികയും ചെയ്താൽ അശുഭസഹിതേ ഗ്രസ്തേ ചന്ദ്രേ കുജേ നിധനാശ്രിതേ, ചൊവ്വ നിധനാശ്രിതം 8ാമത്തെ രാശി വരികയും ചെയ്താൽ അങ്ങനത്തെ ഗ്രഹയോഗം നമ്മുടെ അഷ്ടമംഗല രാശിക്കുണ്ട്. ജനനി സുതയോഹു മൃത്യുഹു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു മൃത്യുയോഗം, ജനനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ, സുത പറയുമ്പോൾ മകനും മകളും ആവാം, അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ദോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആ മണ്ണിലകത്ത് ഉണ്ട് എവിടെയോ. അതാണ് നേരത്തെ സ്വാമിജികൾ പറഞ്ഞത് ആ ശ്മശാനത്ത് വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗം. അത് പറയാൻ വരുന്ന വെച്ചാൽ അത് തൊട്ട് മണ്ണ് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ദൈവജ്ഞരായ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം കൂടി സ്വാമി ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ശേഷമാണ് ഒരു രാശിക്ക് ദേവാംബഗ്നിവിഹാര കോശശയന ശുൽക്കരാസ്യുക്രവേണ വസ്ത്രം സ്ഥൂലം അഭുക്തം അഗ്നികഹതം. വസ്ത്രം അഗ്നി കൊണ്ടും കമ്മിനെ കൊണ്ടും, കമ്മെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം, അഗ്നി പറയുമ്പോൾ അഗ്നിയനെ ഹതമാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിമിത്തമാണത്, ഒരു നിമിത്തമാണ്. സന്നിധിയിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ നിമിത്തം സംഭവിച്ചു. നേരത്തെ വസ്ത്രത്തിന് കമ്മിനെ കൊണ്ട് ഹതമായി. കമ്മെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം, മറ്റേത് അഗ്നി തന്നെ, അഗ്നിയെ കൊണ്ടായിട്ടില്ല, കമ്മിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഹതമായി വസ്ത്രത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശേഷത്തെ യോഗം വന്നു. അപ്പോൾ വസ്ത്രേണ ഭൂമിയ വിചിന്തയിൽ, വസ്ത്രത്തെ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ചിന്തിക്കണം. വസ്ത്രേണ ഭൂമിയ, അങ്ങനെ ഭൂമിക്ക് ഒരു കറകളുടെ ഭാഗം അവിടെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ സ്വാമി പറഞ്ഞതായ ദോഷലക്ഷണം ശ്രീചക്രത്തിനെ കൊണ്ട് ശ്മശാന ദോഷൻ്റെ ഭാഗം ഇല്ലാണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സഭയിൽ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം സ്വാമിയടക്കം ഇന്നത്തെ സഭയിൽ ഇന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ളതായ വല്ല കറകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ജനപ്രതിനിധി മൂലം തന്നെ ആ കറ നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും എന്നൊരു സൂചന നേരത്തെ ലക്ഷണം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല നിമിത്തമാണ്, ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪರಮಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು. ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಗೋಚರ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಯೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಆ ಚಂದ್ರ ಅಶುಭ ಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಚಂದ್ರನೂ ಅದರ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವುದು ಪಾಪಗ್ರಹವಾದಂಥ ಶನಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅದರ 8ನೇ ರಾಶಿ ಕುಜ ಇರುವುದು, 8ನೇ ರಾಶಿ ಕುಜ ಇರುವುದು ನಿಧನ ರಾಶಿ. ಹಾಗೆಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಜನನಿ ಸುತ ಸ್ಮಶಾನ ದೋಷದ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಜನನಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ, ಸುತ ಅಂದರೆ ಮಗನೋ ಮಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಒಂದು ಮೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನ ದೋಷದ ವಿಷಯ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆ ದೋಷ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಉಂಟು. ಆದರೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಮಶಾನದ ದೋಷ ಬಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಶಾನದ ದೋಷ ಆದರೂ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ದೋಷ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ದೋಷದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರವಾದಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂದರೆ ರಾಜೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರೇ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯಿತು. ದೈವಜ್ಞರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರಲ್ವ ನಮಗೆ. ಈ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಯದಂತಹ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ದೋಷಗಳು ಉಂಟು. ವಸ್ತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ನೀರು, ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ. ನೀರಿನಿಂದಲೋ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೋ ಹದ ಆದಲ್ಲಿ ಅದು ದೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೈವಜ್ಞರ ರೀತಿ, ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳುವ ದೈವಜ್ಞರ ವಸ್ತ್ರವೇ ನೀರಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧಿಯಾಯಿತು, ಅವರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂಥ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಕವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂಥ ಅವರು ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಎಂಥವಾದರೂ ಕ್ಲೇಶಗಳೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೋ ಇದ್ದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ತಾವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಮಿತ್ತ ದೈವಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചായ മറഞ്ഞു പോയത്. അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുള്ളത് നിമിത്ത ദൈവം കാണിച്ച നിമിത്തമായിരിക്കാം. ജനപ്രതിനിധിയും നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ട് വിടുക.
അത് ആവും. ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭൂമിക്ക് കേസോ അല്ലെ വേറെ വല്ല ദോഷലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ಯೋಗಲಕ್ಷಣ അതിൻ്റെ. ಅದು ದೇವರೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣ. ಪ್ರಶ್ನಾ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಏನು ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಉಂಟು. ದೈವಜ್ಞರು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಕುಡಿಯಾಗ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಗ್ಲಾಸು ತಟ್ಟಿ ಚಾಯ್ ಬಿತ್ತು, ಅವರನ್ನು ಏನು ನಾವು ದೂರುವುದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಕಲಹ ತರ್ಕಗಳು ಉಂಟು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಲಹ ತರ್ಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗವೂ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಲಹ ತರ್ಕಗಳು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ದೇವನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂಥ ರೀತಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಮೇತ ಮುಗಿದು ದೇವಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಟು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇವರವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ആ കറ അപ്പനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയല്ലോ, അലക്കി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അലക്കി കറ ഇല്ലാണ്ടാക്കി, പുതൊന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಕಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಉಂಟು. ಹಾಂ, ದೇವ ಸೃಷ್ಟಿച്ച ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಲೀಲಲ್ವ. ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಮಾಡುವ ಪವಾಡ ಏನೆಲ್ಲ ಪವಾಡ ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೂತ್ರಧಾರ ಬೊಂಬೆಗಳು ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸುವುದು ದೇವರು. ಹೌದು, ಬದಿಯಡ್ಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಾನು ಕನಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನಿಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇ ದಿನಾಂಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ವಾ? അല്ല, അതാണ് സ്വാമിയുടെ മഹത്വം. ഈ സ്വാമിയുടെ മഹത്വം അതാണ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തേക്ക് ഈ സ്വാമിയുടെ മഹത്വം അതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളത് അവർ ആഡംബര കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്വാമിയാണ് അദ്ദേഹം. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕು, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಬೇಕು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಯಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಹೌದು ಮೂಡಬಿದ್ದಿರಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು 2 ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂಥವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದು, ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು, ಆ ರೀತಿ. ശരി, ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ദൈവജ്ഞ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ നിമിത്തം സംഭവിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് 5 പേർക്ക് കാണാം വല്ലതും ആരുടത്തിൽ പുറമേ ನೀವು ದೈವಜ್ಞರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ 5 ಜನ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೋ ಘಟನೆಗಳು? ಹಾಂ, ಕೆಳಗೆ ഒരു തളികല് ഫലം കൊടുത്തു. ഫല കൊടുക്കാനാകുമ്പോ ഒരു ഫല താഴെ വീണു. മടങ്ങിട്ട് പെറുക്കിയിട്ടിട്ടാകുമ്പോ അത് വീണു. പിന്നെ ആ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുത്തു ആ ಫಲത്തിന്. ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಅರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಫಲ ವಸ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಪುನಃ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣ್ಣು ಬಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಂ ಹಾಂ, നിങ്ങൾ ആറൂടത്തിൽ ಯಾರೆಲ್ಲ ഉണ്ടെന്ന് ಬಂದಿನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯಕಾರನ್ನೇ ಇವರಿಗೆ ಬಳಿ ಮಾರಿ ಕೊಡುക്കുന്ന ಎಲ್ಲവരും ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ತುಂಬ ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು, ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. അതെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദൈവജ്ഞ സന്നിധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആണ് നിമിത്തമുണ്ടായി ഫലങ്ങൾ വീണു. അതെ, എന്തായിരിക്കാം ആ ഫലം? ഒരു ഫലം വീണു, വീണ്ടും കയ്യിൽ തരാൻ അതും ആവില്ല, വീണ്ടും വീണു, പിന്നെ കയ്യിൽ തന്നെ എടുത്തു തന്നു. ಪ್ರಧಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ವ ಅದು. ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫಲವಸ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಬಿತ್ತು, ಪುನಃ ಬಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೊಗೆ ಏಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೈವಜ್ಞರ ಆರೂಢದಲ್ಲಿ. ദൈവജ്ഞം ദൈവത്പശ്യേത്. ദൈവജ്ഞനെ ദൈവമായി സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ദേവന് സമർപ്പിക്കുന്നതായ വിഷയമാണല്ലോ. ദേവന് സമർപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഒന്ന് വീണു. ഇപ്പോൾ ദൈവജ്ഞരാശിയുടെ ദാനരാശി എന്ന് പറയുന്നത് 9ാമത്തെ രാശിയല്ലേ? അതെ. ദാനവതിയായ ശുക്രൻ പരമനീചത്തിലേക്കാണ് ആരോഹണം. ഭ്രഷ്ടസ്യ തുങ്കാത് അവരോഹി സംജ്ഞ മധ്യാവലസ സുഹൃതുച്ഛവാംശേ ആരോഹിണി നിമ്നപരിച്ഛിതസ്യ. ഉച്ചത്തിന്ന് ഭ്രഷ്ടമാറ്റതായ ശുക്രൻ നീചത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശുക്രൻ ബലം
അംശകത്തിലാണ് ബലം അതെ അല്ലേ? ബുധദേവർ അംശകം ബലം ബഹുളം. അതെ, ബുധനും ശുക്രനും അംശകത്തിലാണ് ബലം. അതെ, അപ്പോൾ ശുക്രൻ ഉച്ചാംശകത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഉച്ചാംശകത്തിൽ പോകുന്നു, ഉച്ചാംശകത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, ഉച്ചാവകാശ രാശിയിലേക്ക് അംശകം പോകുന്നുണ്ട്. അതെ. അപ്പോൾ ഈ സൂചന നല്ലതാണോ അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാനുണ്ടോ? ഒരു സൂചന, നല്ല സൂചന തന്നെയാണ് ഇത്, അല്ലാതെ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വൃശ്ചികൻ രാശിയിലാണ് ആ ശുക്രൻ്റെ അംശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിങ്ങൻ രാശി നിൽക്കുന്നതായ ശുക്രൻ വൃശ്ചികൻ രാശി അംശം കൊടുത്തു. സ്ഥാനം മൃഗേന്ദ്രസ് തുംഗദേശോ ഗോക്ഷേത്രദേവ ദ്വിജവാസഭൂമി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ദ്വിജവാസഭൂമി ഈ പ്രദേശരാശിയിൽ ತಂದ್ರಿಮನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾರುಂಟು ಪ್ರದೇಶರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರದೇಶತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದರ ಫಲ ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಫಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದಾನವನ್ನು ದಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು 9ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. 9ನೇ ರಾಶಿಯ ಶುಕ್ರ, ತುಲಾರಾಶಿ, ಅದು ಶುಕ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಶುಕ್ರ ಈಗ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವುದು ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಉಚ್ಚ ಬಲವಲ್ಲ, ನೀಚ ಬಲ. ಆ ನೀಚ ಬಲ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಶಕ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು. ಅಂಶಕಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡುವುದು ಹಕ್ಕಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಲ ಇದ್ದಾಗೆ. ಅದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಅಂಶಕ ಬಲ. ಆ ಶುಕ್ರ ಅಂಶಕ ಉರುವುದು ಉಚ್ಚರ ವೃಶ್ಚಿಕರದಲ್ಲಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಕೊಡುವುದು, ಅಂಶಕ ಕೊಡುವುದು. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಸಿಂಹರಾಶಿ ಗೋಕ್ಷೇತ್ರ ದ್ವಿಜವಾಸ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ದ್ವಿಜವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಬಸ್ರೂರು ಆಸುಪಾಸಿನ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮನೆತನದ ಕುಟುಂಬವಿತ್ತೋ ഉണ്ട് എന്നും ആ താന്ത്രിക മന കുടുംബ വിഷയത്തിൽ കുംഭപൂർത്തി ദിതിപാംശു ചന്ദ്രമാഹ കുംഭപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ നിറയും പുത്തരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ വിഷയം, അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ വിഷയത്തിൽ എത്രയോ ഏക്കർ ഭൂമി അവരുടെ കൈവശാവകാശത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ദേവൻ പറയുന്നു. ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ರೂರು ಈ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕುಟುಂಬ ಮನೆತನ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿಯೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿತ್ಯದ ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಕದಿರು ಕಟ್ಟಿ ನವಾನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಎಕರೆಯ ಗದ್ದೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅವರ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಚಕರು ಅಲ್ಲ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕುಟುಂಬ. ಪೂಜಕರಾവും ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಷಯ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕುಟುಂಬ ಅರ್ಚಕ ಕುಟುಂಬವೂ ಆಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ, ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ 3 ಹೊತ್ತು ಆಗಬೇಕು, ನವಾನ್ನ ಕದಿರು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಗದ್ದೆ ಕೃಷಿ ಆಗಬೇಕು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಆಗಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಹೋದಂಥ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೋ ಎಕರೆ ಉಂಟು. ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಂಟು ಅವರಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ശരി. ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് ദൈവം പറയുന്നേ. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ನವಾನ್ನ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗದ್ದೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. അല്ല, അവരെ ഇപ്പോൾ തിരക്കിട്ട് വിളിക്കണ്ട, പിന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. കരീതു ಬೇಡ, ಈಗ ಕರೀದು ಬೇಡ. അങ്ങനെ സൂചന ഉണ്ട്. അവരെങ്ങനെ പറയില്ല, എങ്ങനെ അവർ പേരെങ്ങനെ പറയില്ല? ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಅಡಿಗ ಕುಟುಂಬವಾ? ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ? ಅವರಿದ್ದಾರಾ? ಸುರೇಂದ್ರ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಡಿಗ.
ಅದು ಅಚ್ಚಂದೇದು ಯಾಳ್ದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಹೋಗುವ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಫಲ ಅದರದ್ದು ഒരു സൂചനയുണ്ട് പറഞ്ഞ സൂചനയുടെ വിഷയത്തിന് ഭാഗം അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമികളുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം പറയുന്നുണ്ട്. ബാക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് പരിശോധന ആക്കിക്കൊള്ളാം ഏത് രീതിയിൽ എന്നുള്ളത്. ಅದು ಸಭಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಮಿಟಿಗಾರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಉಂಟು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ವಿಷಯ. ನೀವೇ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು. ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, അവർ തന്നെയാണോ? അതെ, അത് അവരെ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. വിഷയം ദൈവം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആശഭാഷത്തിലുള്ളതായ താന്ത്രിക വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗവും പൂജാരി അർച്ചക ഭാഗത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലുള്ളതായ ഭാഗക്കാരുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഭൂമി കുംഭപൂർത്തി ദിദിവാംശ ചന്ദ്രമ കുംഭപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി നിറക്കം പുത്തിരിക്കുമുള്ളതായ അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടದ ಭೂಮಿ ಅವರ ಕೈವಶ ದೇವನ ಭೂಮಿ ಅವರ ಕೈವಶದಲ್ಲಿದೆ പറയുന്നത്. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಬಂಧವಂಥ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಂಟು. ಚಕ್ರ ಕೊಂಡವರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಂತ. ಈ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಕೊಂಡುപോയി ಅದೇ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಕಂಬಿಟ್ಟು നോക്കാലോ. ನೋಡು, ಆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಹೋದಂಥ ಅದೇ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ನೋಡು ಅಲ್ಲ. ಆಗಾಗಲೇ ಸಂಶಯ ಆಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ. അല്ല ഒരാഴ്ച മണ്ണിൻ്റെ ബാവ് ഭവൂല അപ്പം മകരം. ഭാവാധിപൻ ശനി ഉദിച്ചില്ലേ? രാശി മകരൻ രാശി. മകരൻ രാശിയാണ് വന്നത്. ആ മകരൻ രാശി വേറൊരു ഫലം കൂടി പറയുന്നത്. അത് അവരതാണോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെയാണെന്നുള്ള വിഷയ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി അതിൽ പറയും. ദേവൻ്റെ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഈശ്വരിയുടെ ഭാഗത്തും ദേവൻ്റെ ഭാഗം നിവേദ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ഭാഗം പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതല്ലാതെ ആ രാശിക്ക് നിത്യം ലാളയതി സുതാര നിത്യം ലാളയതി എന്നുള്ള യോഗങ്ങളിലെ രാശിയാണ് മകരൻ രാശി. ഓ, ദ്വന്ദ്വരാശി കൂടിയാണ്, സ്വഭാവമുള്ള രാശി കൂടിയാണ്. ആ രാശിയുടെ 9ാമത്തെ ഭാവരാശി ആദിത്യം ബലവാനം നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഈശ്വരിക്കും അല്ലാതെ മറ്റൊരു സാന്നിധ്യ കലകൾക്ക് കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് നിവേദ്യം പോയിക്കൊണ്ടുണ്ടാകുക എന്നൊരു സൂചനയുണ്ട്. അതിന്നിപ്പോൾ അന്യാദിനത്തിൽ കൈവശത്തുനിന്ന് അന്യാദിനത്തിലാണ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ സ്ഥലം തന്നെ വിഷയം തന്നെ, പിന്നെ സംശയങ്ങളില്ല. പക്ഷേ അതിന് വേറൊരു നിമിത്ത രാശി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈശ്വരനും ഈശ്വരിക്കും അല്ലാതെ ഈ കൃഷിഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ദേവനും കൂടി നിവേദ്യം പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ನವಾನ್ನಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇ ಕುಟುಂಬ ಮಕರ ರಾಶಿ ಬಂದದ್ದು. ಮಕರ ರಾಶಿ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು, ನಿತ್ಯಲಾಲಯತೆ. ಅಂದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ದ್ವಂದ್ವ ರಾಶಿ, ಎರಡು ಸ್ವಭಾವಗಳಿರುವಂತಹ ರಾಶಿ ಬರುವಾಗ ಆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೈವೇದ್ಯದ ವಿಷಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಗೆ മഹാലിംഗേശ്വരൻ ഉണ്ടാവാം. അതല്ലാതെ
മേഷസിംഹവൃഷരാശി സംഗ്രഹേ കീടഭൗമരുവി സോമചന്ദത ചന്ദ്രകേന്ദ്രഗതി മാന്തിമന്ദനം വാധപഞ്ചുരുളി ഉഗ്രദേവത ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതായൊരു പഞ്ചുരുളിക്ക് വൈഷ്ണവപഞ്ചുരുളിയായൊരു വൈഷ്ണവപഞ്ചുരുളിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നിവേദ്യം പോയിക്കോട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എനക്കും ഇതിൽ നിവേദ്യം കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു വൈഷ്ണവപഞ്ചുരുളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഉണ്ട്. ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯದ ವಿಷಯ ದೇವರನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲ, ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರವಾಗುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಅದರಿಂದ ನೈವೇದ್ಯದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ನನಗೂ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಟು. വേദാനുദ്ധരതേ ജഗന്തിഭഗതേ ഭൂഗോളം ഉദ്വിഭ്രതേ, ഭൂഗോളത്തെ ഉദ്ധരിച്ചതായ പഞ്ചുരുളി. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತವತಾರದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾವ ಅವತಾರದು? ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿ. വരാഹി നദി, ഇതിൻ്റെ അന്വർത്ഥമാണ് വരാഹി നദി. ಈ ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಈ ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೂ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಆ ದೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ. ಬರೀ ಸರಿ, ಆ പഞ്ചുർലിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആരാധന ഗരടി പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടിച്ചെന്നെ ഗരടിൻ്റെ ആരാധനയുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്തിലേക്കായിട്ടാണ് ആരാധന ഉള്ളത്. ഒരു വ്യക്തി ഭാഗത്തിലാണ് ആരാധന. ഞാൻ വ്യക്തി സംബന്ധമായിട്ട് ആരാധിക്കേണ്ട ദേവനല്ല, സമൂഹമായിട്ട് ആരാധിക്കേണ്ട ദേവനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ನೀವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈಗ ಗರಡಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟಾ, ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ತದಾ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೋ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದಲೋ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವಂತಹ ದೈವ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಬ್ಜ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನ ಬಂಧುಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾನು. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯ. ನಿಮಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಗುವ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಕಾಂತಾರ ತಮಿಳ್ನಾട്ടിലേക്ക് വിളിക്ക്. ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಈಗ ಕರ್ತೀರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂತ ತಮಿಳ್ನಾട്ടിലേക്ക് ಬಂದಿಲ್ಲ. ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಬಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಅದು ಬರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇದು ಅನುವಾದ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯದ ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಲೋಪಗಳುಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ದೈವಜ್ಞರಿಗೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯತನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದಲೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ 6 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅವರು ಹೇಳು ಜಾತಕ ಗೋಳ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನಮೂರ್ತ ಗಣಿತ, ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು 12,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗಗಳು, ಸ್ಫುಟವರ್ಗಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು 2 ದೈವಜ್ಞರು ತುಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಗ ಏನು, ಅದರ ಫಲ, ಆ ಬಲಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಚ್ಚವ ಉಚ್ಚವಂತ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳು ಒಂದು ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಡೆದು ಹೋದ ಕನ್ನಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ, ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಪೋಣಿಸಿ 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 ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪ ಮಾಡಿ, ಸ್ವರ್ಣದ ಒಪ್ಪ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪುನರಪಿ ಅದರ ಯೋಗಗಳು ಬಂದರೆ ಹೀಗೆಯೇ ಉಂಟು ಅಂತ ದೃಢ.
ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೀಗ ಎಷ್ಟೋ ದೋಷಗಳುಂಟು. ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು, ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸನ ದೋಷಗಳುಂಟು, ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯದ ದೋಷಗಳುಂಟು, ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲದ ದೋಷಗಳುಂಟು. ದೋಷಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹೋಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಈ ದೈವಜ್ಞರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗಗಳು. ಅದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ನವಗ್ರಹೇಶ್ವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕುಜ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪಠಣ ಬರ್ತದಲ್ವಾ, ಆ ಪಠವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೋಷದ ಅರ್ಧ ಪಾಲು ಮುಗಿಯಿತು. ಹೋಮ ಶ್ರವಣ ಪೂಜೆ ಪಾರಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹದಕ್ಕೆ ಕುಳಿತರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತವರು ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ದೋಷ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವುದು. ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಈಗೇ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನೀವು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಓ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡುವ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. അല്ല അത് നാം ಹೇಳ್ತೇವಪ್ಪ. അല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ അഷ്ടമംഗല വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അടിക ഭാഗക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് ഭൂമിയുടെ ഭാഗം ഉണ്ടെന്നും അവ ദേവന് മാത്രമല്ല എനിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞതായ നിവേദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൈവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നിമിത്ത ലക്ഷണം, അതായത് ദൈവജ്ഞ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന് ഈ ഒരു ഫലം കൊടുക്കുമ്പോൾ 1-2 പ്രാവശ്യം താഴോട്ട് വീണു മറ്റൊരു ദേവൻ കൂടി അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ലക്ഷണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രദേശരാശിയിൽ ചില സ്ഥലത്തെല്ലാം ഈ പഞ്ചുലി വീവരുന്ന നാമങ്ങൾ അറിയാതെ ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വർണ്ണാഹ താമ്രസിതാതി രക്തഹരിത വ്യാപീത ചിത്രാസിതാഹ വന്യോംഭഗ്നിജ കേശവേന്ദ്ര സജ്ജികാഹ സൂര്യാദിനാഥ ക്രമാത് പ്രാഗാദ്യ രവി ശുക്ര ലോഹിത തമ സൗര ഇന്ദു വിത്ത് സൂര്യ, ഇതാണ് ദിക്കിൻ്റെ കണക്കാക്കുന്നതായ ഭാഗം. അപ്പോൾ അതിൽ പശ്ചിമദശ്ച വൃഷേണ ദിവാസോ, പശ്ചിമഭാഗത്തിന് വൃഷേണ ദിവാസം പശ്ചിമഭാഗം പറയണം. അപ്പോൾ സന്നിധിയുടെ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ സ്വർണ്ണപൂജയ്ക്ക് അവിടെ നിന്നല്ലേ, ആ സന്നിധിയുടെ പശ്ചിമഭാഗത്ത് 4ാമത്തെ രാശിക്ക് ഈ വ്യാഴദൃഷ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വേദിക മാത്രം, സാധാരണ പൂർണ്ണ ആരാധന വിഷയ കാര്യങ്ങളില്ല, ഒരു വേദിക മാത്രം സൃഷ്ടിയാക്കിയിട്ട് അല്പമാത്രമുള്ള ചില കർമ്മങ്ങളാണ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് യഥാർത്ഥ വരാഹ പഞ്ചുർലിയുടേതായ സാന്നിധ്യ യോഗ ലക്ഷണമാണ്. സ്വർണ്ണാരൂഢത്തിന്റെ പ്രദേശപതിയുടെ നവാംശകം ചെയ്തതും വൃശ്ചികൻ രാശിയാണ്. നവാംശക രാശി എന്ന സൂക്ഷ്മ രാശിയാണ് നവാംശക രാശി. ರಾಶಿಯ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಫಲ 1 ಸಲ ಬಿತ್ತು. ದೈವಜ್ಞರು ಅಂದರೆ ದೇವರು, ಆ ಕೊಡುವಂಥ ಫಲ ನಿಮಿತ್ತ, ಆ ನಿಮಿತ್ತವು ಗೃಹಸ್ಥಿತಿಯು ಬರೀ ಕೊಟ್ಟ ಬಿದ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತು. ಏನು ಅದರ ಫಲ? ಆಗ ಯಥಾರ್ಥ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗದ್ದೆ ಕೃಷಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದು ಈ ದೈವದ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ 2 ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೈವೇದ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂರ್ವ ಆಗ್ನೇಯ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಈಶಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಶಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ, ಈ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೋ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದಲೋ ಮಾತ್ರ ಯಥಾರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಈ 2 ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಈ ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ ಬತ್ತ ದೈವಶಕ್ತಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಯಥಾರ್ಥ ಅದು ವರಾಹ ಪಂಜುರ್ಲಿ. ಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗದಿರ್ತೀರಾ? ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ അവനേക ಮಾಡಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ അതൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ പഞ്ചുരുടെ ഭാഗമാണ്.
അത് ഈ ആരാധനയോടുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ആരാധന ചെയ്യേണ്ടതായ പഞ്ചുലിയുടെ ഭാഗമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണത്. അതെ അതെ ഉണ്ടാവാം. വരാഹസ്വാമി അവതാര ലക്ഷ്യങ്ങളല്ലേ ഇത്? അവതാര ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അവതാരം തൊട്ട് മുമ്പിൽ അവതാരം. പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞു. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಗ ಉಂಟು. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಶುಕ್ರನ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ, ಪೂರ್ವಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅವತಾರವಾದಂತಹ ಪರಶುರಾಮ ಭಾರ್ಗವ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ನೋಡಿನಿ. ಇದೇ ಪರಶುರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದವತಾರವಂಥ ವರಾಹ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಪಂಜುಲಿ ದೈವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟಾ? ಅದೇ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯರನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ, ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಿನ ರಾಜರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯು ಮತ್ತು ಕೋಲ ರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ പഞ്ചുലിಗೂ ഉണ്ട്. മറ്റൊരു പഞ്ചുല്യ ഭാവരാശിക്കാടെ വേറെയും സൂചനകൾ ഈ പഞ്ചുല്യ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ വേറെ പഞ്ചുല്യ ദൃഷ്ടി കുറേ വരുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് വേറെയും പഞ്ചുല്യ ഭാഗം വേറെയുണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല, അതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗലക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഈ പശ്ചിമഭാഗത്ത് അധ്യക്ഷര ഭാഗമല്ല, ആ ഭാഗത്തുള്ളത് ആ പഞ്ചുല്യ ഭാഗമാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ ആരാധനയോടുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തന്നെ വേണം, നിശ്ചയം. ತುಳೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳೇಶ್ವರಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ವರ ಪಂಜುಲಿಯ ವಿಷಯ ಬಂತು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ, ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಂಜುಲಿಗಳುಂಟು, ಪಂಜುಲಿಗಳು ತುಂಬ ಉಂಟು. ನಾನು ಉಂಟು ಅಂತ ತುಂಬ ಉಂಟು, ತುಂಬ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪಂಜುಲಿಯ ವಿಷಯ ಅದು. ಆ ಸ್ಥಳ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಥಳ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಂಟದು? ಅಲ್ಲ, ಸ್ಥಳ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಂಟದು? ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರ ಉಂಟಾ? ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 2 ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ಸಹ ಇದೆ ಆ ದೇವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಭಕ್ತರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದವರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದವರು ತುಂಬ ಒಂದು 2 ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬಹುಶಃ ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂಜು ಪೂಜಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10,000 5,000 ಇದೆ, 10,000 ಇದೆ. ನಾನು ಸಂಜು ಪೂಜಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರದನ್ನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವ್ರು ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯವರು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 50 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇದೆ ನಮ್ಮ കുടുംബದ ಹೆಸರಿಗೆ. അപ്പോൾ അധ്യക്ഷരോട് ഒരു സംശയം കൂടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവിടെ രാശിക്ക് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ വ്യാഴ ദൃഷ്ടി കാണുന്നുണ്ട്. ആ വ്യാഴത്തെ കൊണ്ട് ബിംബം കങ്കണം ഉത്സവേന കലയേത മാരിയേണ. ആര്യൻ വ്യാഴത്തെ കൊണ്ട് ബിംബം കങ്കണം ഉത്സവം ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കാം ഈ വ്യാഴത്തെ കൊണ്ട്. ആ ബിംബം ഉണ്ട് എന്നൊരു വിഷയം പറഞ്ഞു, മൂർത്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ബിംബം കങ്കണം, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കങ്കണം. കങ്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വള. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളയുണ്ടോ അവിടെ? ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವರ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ, ಅದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ.
ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುದೃಷ್ಟಿ ಬರುವಾಗ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬಿಂಬ, ಒಂದು ಉತ್ಸವ. ಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟಾ? ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಕಂಕಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಳೆ ಉಂಟಾ? 2 ಬಳೆ ಉಂಟು, ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಉಂಟು. രവികുജയോ സൗവർണം സ്വർണത്തിൻ്റെതാ? ചിന്നത വളയാ? ചിന്നതിൻ്റെ വള. അതെന്ത് വള എന്തെന്ന് അറിയണ്ടേ? എന്തിൻ്റെ വള ഇത്, ആരുടെ വള ഇത്, ഇന്നലെ അറിയണ്ടേ നമുക്ക്? ദേവക്ക് വെച്ചതോ അല്ലെ ആരെങ്കിലും ധാരണ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ദേവന് വെച്ചതോ അല്ലെ ആരും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಳೆ ಉಂಟು. ಆ ಬಳೆ ಯಾವ ಬಳೆ? ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವೇ ಬಳೆಯ? ಅಲ್ಲ ದೈವದ ಅಲಂಕಾರವ? ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪಾತ್ರಿಗಳಿದ್ರ? ಅದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ. അതിനൊരു പാത്രിയുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പാത്രിയുണ്ടായി. പാത്രികൾക്ക് ധരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ಆ ದರ್ಶನ ಆಗುವಾಗ ಬಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ? ಸಾಧಾರಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಳೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅದು ನೋಡಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಬಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಕೈಗೆ? ಫೋಟೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ? ಹೌದಂತೆ. ನಮ್ಮ ದೀಪು ಪಾಪನ ಹಾಲಾಡಿ ದೀಪು ಪಾಪನ ಅವ್ರು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲ, ಧ್ವಜಾವಳಿ. 80 കൊല്ലം ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. എത്ര കൊല്ലം? 80 വർഷ വ്യവസ്ഥ ഇല്ല. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂದಾಜು ಸಂಜು ಪೂಜಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಲ್ಲವರದೇ ಪೂಜೆ, ಬಿಲ್ಲವರೇ ನಂಬಿದವರು. ಬಹುಶಃ ಜಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. അപ്പോൾ അധ്യക്ഷര ഭാഗം ഇല്ലത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം പ്രയത്നപ്പെടേണ്ടി വരില്ല, എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുമല്ലോ. ಅಲ್ಲ ರಾಜೇಶಣ್ಣ, ಆ ಭೂಮಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆ ಪಂಜುಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಏನಾದಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಿ. ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ವಿಮರ್ಶನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಮ್ಮೆ ತೊಟ್ಟೊಟ್ಟ ಜೋಯಿಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರ್ಗೋಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ದೈವ ಉಂಟು. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೋಯಿಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂತು ಸರಣ ಒಂದು 25-30 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಉಂಟದು, ಚಿತ್ತೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಬೊಬ್ಬರಿ. ಅದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಮೀನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಯಿಸರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬರಲಿ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೊರಟಾಗ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಜು ಪೂಜಾರು, ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದರು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಭಕ್ತರು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ತುಳುವೇಶ್ವರ ಬರುವಾಗ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಗದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕಡೆದು. ನಾನು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಇದೊಂದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ഇದ್ದೇವೆ. ശരി. ഒരു അധ്യക്ഷർ പറഞ്ഞേ, ഈ ഇതേ പഞ്ചുലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഞമ്മക്കൊരു ജീർണോദ്ധാര നവീകരണം ആക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. അതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചു. ശരി. തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുടുംബമല്ല, വേറൊരു ചിറ്റേരി ബ്രഹ്മാട യക്ഷി പറയുന്നൊരു സാന്നിധ്യ വിഷയമുണ്ട്. നീ രണ്ട് കൈയിട്ടാൽ ആവല. ആദ്യം അവിടെ കുറച്ച് ഇൻസിഡന്റ് എല്ലാം ഉണ്ടായി. അതിന് നീ ആദ്യം തീർത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ അത് എപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ 2-3 ആൾക്കാർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അവർ ആക്കി. ഇനി കാലം കൂടി വന്നിട്ടില്ല. ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರ ಇದಾയിട്ടുണ്ടാവും ತುಳುವೇಶ್ವರ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ವಿಷಯ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಈ സമിതിಗೆ ആ സ്ഥലം ഈ സമിതിಗೆ സിഗ്ബോധ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು അല്ല സ്ഥല വിഷയം പരിശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു 3ഓളം ദൈവ ചൈതന്യ ദൃഷ്ടി പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട്. വേറെ ദൈവങ്ങളിದೆ. മൂന്നോളം ദൈവങ്ങളുടെ ഭാഗം. പിന്നെ ശുക്രേ യക്ഷീകൃതം രോഗം, ഒന്ന് യക്ഷിയുടെ ഭാഗം,
പിന്നെ നാളെ രാശിക്ക് നാഗദൃഷ്ടി, രാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടി നാഗൻ്റെ ഭാഗം. പിന്നെ ഒരു സാന്നിധ്യം കൂടി അവിടെ വിഷയമുണ്ട്. അത് ഇതുണ്ടല്ലോ നദി അംബോനിധി. അംബോനിധി സമുദ്രമല്ലേ, സമുദ്രം താണ്ടി വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാവം. അത് ഇതിപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒരു ജീർണോദ്ധാര ആക്കിയ ജീർണോദ്ധരനാക്കി പറഞ്ഞ 3 വിഷയത്തിൽ അത് ചിറ്റേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ജാഗയില് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേമാതിരി ബ്രഹ്മ, പിന്നെ ಯಕ್ಷಿ, ಬಬ್ಬರಿಯ, ಇತರ ವಿಷಯ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಬಬ್ಬರಿಯ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆಯೂ ಒಂದು 3 ದೈವಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ, ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ದೈವ ಯಕ್ಷಿ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೈವ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಬಬ್ಬರಿಯ. ಅದರ ಆಯ್ತಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಗರಡಿ ಇವರದಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರ ಗರಡಿ ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರವರ್ತನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಚಿಟ್ಟೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಕ್ಷಿ ಬಬ್ಬರಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ್ದ? ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ? ಆ ಸ್ಥಳದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಟ್ಟೇರಿಯಾ? ಹಾಂ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಚಿಟ್ಟೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ಇದರ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ? ನಮ್ಮ ಈ ಹೇಳಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಆಗ್ತದೆ ಆಸುಪಾಸಕ್ಕೆ? ಹಾಂ ಹಾಂ. ಯಾವುದು ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ? ಗಣ್ಣಾಂಧ ಸಮಯೇ ಜಾತಃ ಪಿತೃಮಾತೃ ಪಿಡಾಂತಕ എന്നൊരു യോഗമാണ് കാണുന്നത്. ഇതൊന്നും തീർക്കണം അപദ്യ അറിയില്ല. സ്വാമിക്ക് ചോദ്യം പറഞ്ഞു ഗണ്ണാന്ത സമയേ ജാതഃ അത് ചെല്ലിയാൽ മതി. അങ്ങനെ യോഗം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിലെ ജ്വത്സരെ ഗണ്ണാന്ത സമയ ജാത ಅಲ್ಲ ಎಂತ ದೈವಚರ ಸಂಶಯ ಏನೋ ದೈವ ಪೂರಲ ತಿಂಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪನೆ ಬರ್ಚಿ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಕಂತ ಪನ್ಪುನ ಇಪ್ಪತ್ತ ವಿಷಯ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುದು. ಯಾಕೆಂತ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಅಂತೇಳಿ 6 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದೇನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ದೈವಚರ ಸಂಶಯ ചോദിക്കട്ടെ. ಈ ದೈವಜ್ಞರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. അതിലൊരു യോഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗണ്ണാന്ത സമയേ ജാത പിതൃ മാതൃ കുല അന്തക എന്നൊരു യോഗം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അന്ന് അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാര്യം അങ്ങനെ യോഗം കൂടി അതിലുണ്ട്. ഗണ്ണാന്ത സമയത്തിൽ ജനിച്ചാല് പിതൃമാതൃ കുലാന്തക, പിതൃകുലത്തെയും മാതൃകുലത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണ് ഗണ്ണാന്ത യോഗം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു യോഗം ജനിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആവുന്നാണ് പിന്നെ പ്രശ്നവിധിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യാദൃശി താദൃശി വാച്യ ആ രീതിയിലുള്ളതായ ജനനം ജനിച്ചപാട് തന്നെ മാതൃപിതൃക്കൾ യോഗം വന്നിട്ട് യുഗപുരുഷന്മാരായ ജനനത്തിൻ്റെ ഒരു യോഗലക്ഷണം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഫലം. ಗುಳಿಗಣ್ಣನല്ലേ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಷಯ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ಗಂಡಾಂತ ದೋಷ ಅಂತ ಒಂದು ದೋಷ ಉಂಟು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಂತ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಜನನ ಆದರೆ, ಗಂಡಾಂತ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಪಿತೃ ಮಾತೃ ಕುಲಹಂತಕ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಗಂಡಾಂತ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಜನನ ಆದರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನನದಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೂಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ആ യോഗത്തിന് ഒന്നുകൂടി ബലം കൊടുക്കുന്നത് സ്വർണ്ണ നവാംശകരാശി വൃശ്ചികല്ലേ, ജനക ഗുരു വീക്കതവേ ശൈശവേ വ്യാധിദശാന്ന് ഒരു നിയമം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൂടി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം വന്നത്. അതപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ യുഗപുരുഷന്മാരുടേതായ ജനനം, അങ്ങനെ ഒരു യുഗപുരുഷന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കൂടി ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. യുഗപുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ യോദ്ധാക്കന്മാരുടെ വിഷയം ഇതുപോലെ പിതൃമാതൃകുലാന്തക ജനിച്ചപാട് പിതൃത്വത്തെയും മാതൃത്വത്തെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ട് ശേഷം ദിവ്യപുരുഷന്മാരായിട്ട് യോഗം ചെയ്തതായ യോഗാഭ്യാസികൾ, അങ്ങനെയുള്ളതായ ಯುಗಪುರುಷന്മാരെ ಆರಾಧನೆ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋದು, ಜನನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅತಿಜೀವನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಕಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯ ಸೇರಿದ 2 ಅವಳಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಯುಗಪುರುಷರು.
ಜನನವಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಗವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಕಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆಗೊಂಡಂತಹ 2 ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಅಂಥ ಆರಾಧನೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಅಲ್ಲ, ಗರಡಿಗಳಿವೆ. ಹಾಂ, ಗರಡಿ ಯಾರ ಗರಡಿ? ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ ಗರಡಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಮುದ್ದ ಕಳಲರು, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು, ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಗ ಅದೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆದವರು ಯಾರು? ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ಮುದ್ದ ಕಳರರಾಗಲಿ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರಾಗಲಿ, ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರಾಗಲಿ, ಜನನವಾದ ಕೂಡಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಗಸೌಚರ್ಯ ಗರಡಿ ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಯ ಸೇರಿದ ಅವಳಿ ಪುರುಷರು ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ಈಗ ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಈ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಗರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟು. ಯಾವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಗರಡಿ ಇಂಡಿ ಏದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಎಂಬುದು ಕೊಲ್ಲ ನಾವು ಶಿಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆರ್ಮರ ಗುಂಡ ತರ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗಿದೆ, ನೀರೋಣಿ ಹತ್ತಿರ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಗರಡಿ ತರದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎದುರಲ್ಲಿ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಗರಡಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟು, ಯಾವ ಗರಡಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಗುಂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯங்களுக்கு ಗುಂಡ ಉಂಟು, ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೊಗರ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಬೈದರ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟು ಎಂದು ಎಲ್ಲ എളിഞ്ഞിട്ട് പോയിനെ എളിഞ്ഞിട്ടെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. അതെ, അതിപ്പോൾ ഈ പിന്നെ വരാഹസ്വാമിയുടെ വിഷയം പറയുമ്പോൾ അവിടെ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സംശയം. ഈ വരാഹസ്വാമിയുടെ വിഷയത്തിൽ രന്ധ്രക കർമ്മസംസ്ഥേജ പൂജാവിധികൾ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗക്കാർ ആരാണോ അവരെ ഭാഗത്തുള്ളതായ ഒരു സാന്നിധ്യകലയുടെ ഭാഗമാണത്. അത് ഉദ്ധരിക്കണം എന്നൊരു വിഷയം കാണുന്നുണ്ട്. ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೀಗ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವರಹ ಸ್ವಾಮಿ ವರಹ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳುವುದು, ಈ ವರಹ ಪಂಜುರ್ಲಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೋ, ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ್ದು. ಆ ವರಹ ಪಂಜುರ್ಲಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಯವಳ ಯುಗ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಪಂಜುರ್ಲಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿಯೂ ಆ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಈ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು. ಅದಂಥದ್ದೇ ಸಮುದಾಯವ ಬಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವೇದರ್ಕಳ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಬದಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾದವರು. ಈ ಪಂಜುಲಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪೂಜಾರ್ಮೆಯನ್ನು ಬಿಲ್ಲವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದು. സരി അതെ, ആ പഞ്ചുരുളി വരാഹ പഞ്ചുരുളി ആരാധന ചെയ്യുന്നതായ ഈ വിഭാഗക്കാർ ഈ പിന്നെ വരാഹ പഞ്ചുരുളി ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആരാധന ചെയ്യുന്ന വിഭാഗക്കാരുടേതായ വിഷയത്തിലെ കൂട്ടിച്ചെന്നയുടെ ഭാഗത്തിന് വിഷയവും ഇങ്ങനെ യോഗങ്ങളുണ്ട്, ഞാനും ഇവിടെ നശിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്കും ദൃഷ്ടി വരണ്ടേന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആര്? കൂട്ടിച്ചെന്നയുടെ ഭാഗം എന്താവും ವಿಷಯ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೂರು ದೈವಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತ್ತು. ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಹೇಳುವಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ವರಹ ಪಂಜುರ್ಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿಷಯ ಇರುವುದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋದಂಥ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ನಮಗೂ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಬಿಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. നമ്മ പ്രാർത്ഥന സ്വാമിയുടെ ഒരു വിഷയം സ്വാമി പറയുന്നത്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാക്കിയതായ തൗളവേശ്വരി ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്ഥല വിഷയം ഈ കൂട്ടിച്ചെന്നൈക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം സ്വാമി ചോദിക്കുന്നത്.
ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪುನಃ ಒಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತೌಳವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಗಳ ಗರಡಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. അത് സംശയം സ്വാമികളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു അനുഭവ വിഷയം യോഗമല്ലേ ഇത്, പൂർണ്ണമായും ബന്ധമുള്ള ലക്ഷണ യോഗമുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത ആ സ്ഥലവും ഈ പറഞ്ഞതായ ഈ കൊട്ടിച്ചെന്നൈയുടെ ഭാഗം എന്തോ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് രാശിക്ക്. അപ്പോൾ അതിനെയും വിട്ടു പോകുന്ന അത്ര വിഷയങ്ങളല്ല, ഇത് ಗೌರವವುಳ್ಳ ಭಾಗമാണ്. ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಆ ಯೋಗವು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಬಾಕಿದ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಲ್ಲ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳಗಳು. ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಗರಡಿಯದ್ದು ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ದೈವಗಳ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಹೋಗಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಂಟಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇದಕ್ಕೆ? ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲದೆ ಗರಡಿ ಎಂಬುದು ಹೇಳುದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಅದರ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಡಿ ಬರ್ತದೆ? ಈಗ ಅದರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಇರುವುದು, ಅದು ಅದರ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಡಿ? ಹಾಂ, ಗುಂಡದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಅದು ಬೆಮ್ಮೇರು. ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದವತ್ತು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ಆವತ್ತು. അല്ല എൻ്റെ ഈ ഊരാഹ പഞ്ചുള്ളിയിൽ വരാസ്വാമി വലിയ ഏത് ഭാഗത്ത് അല്ല അല്ല ഇത് ചോദിച്ചു അത് ഏത് ഭാഗത്ത് ಈ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ, ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬರು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬರು ಸರಿ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಇದು ಈ ವರಾಹ ಪಂಜುಲಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಹೇಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ಎರಡು ಮಾತು ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು 3 ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 4ನೇ ದಿನ ತುಳು ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏನು ತಾವೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಥಳ ಮಂದಿಗರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭರವಸೆಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಲು ಹೊದಿಸಿ ರೀತಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಗಂಟೆ 2:20 ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ.
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ಷತೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ದಿವಸ ಇದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ವ್ರತನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ರತ ಏನಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಎಂತೆಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು ಏನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ದೇವರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಒಪ್ಪತ್ತು ವ್ರತನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫಲಾರ ತಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ಸೋಮವಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹೊತ್ತು ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದು. ಇದು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂಥ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕೃತವಾದಂಥ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ತಾಮಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅಶಾಂತಿ, ಅಸಮಾಧಾನ, ಅಸಂತುಷ್ಟಿ, ವಿಕೃತ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು 2 ಹೊತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದ್ರೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊನೆ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತವಳವೇಶ್ವರಿಯ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಧು ಸಂತರು ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಆ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆ. ಯಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಇದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. 4ನೇದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಂಶಯದ ಮಾತು ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಏನಾದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಾಜೇಶ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಜೋಯಿಸ್ರಿದ್ದಾರೆ, ದೈವಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ರತ, ಭಾಳ ಕಠಿಣ ವ್ರತ ಇದು. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇದೆಯೋ, ವೈರ ಇದೆಯೋ, ಸಂಘರ್ಷ ಇದೆಯೋ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಬೇಲಿಗೋಸ್ಕರ, ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ, ಜಾಗಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ವೈಷಮ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಾದರಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಯಂತೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಿ ನಾಳ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕಾಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗದ ತಕರಾರಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನಾನು ಭಾಳ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಇದ್ದರೆ 15 ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ, 20 ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ. 3 ಜನ ಇದ್ದರೆ 10 ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 8 ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಿದರೆ ಸಹ ದುಡ್ಡಾಗ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಇದು ಏನು ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ವ್ಯರ್ಥ
ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಳರಟೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯರ್ಥ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋಗಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಮದುವೆಗೆ ಆಡಂಬರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮದುವೆಗೆ ಆಡಂಬರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ತುಳುವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗೋದನ್ನು ಒಂದು ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಗಮನಿಸಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಾಡೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬರೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಲದು, ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಲದು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ತುಳುವರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಟ್ತದೆ, ಸಂಶಯ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಕಠಿಣ ವ್ರತ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ, ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ತಣ್ಣೀರಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ನೀರು. ಅದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ತನಕ ಇದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭಾಳಷ್ಟು ದೋಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ದೋಷದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮು 100 ಗ್ರಾಮು ಶುದ್ಧ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಶುದ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಲೆ ನಿಂಬಾಯಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಿ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮಾರುವುದಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಆಗದ 7 ದಿವಸ ತಾಯಂದ್ರ ಅಶುದ್ಧೀಕರಣ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ 7 ದಿವಸ ಅವರು ಮುಟ್ಟುವುದು ಬೇಡ, ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಾಕಿಯವರು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂತಕದ ಮನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹೇಳಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳದೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಹೇಳದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರುವುದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಹ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತೂ ತಪ್ಪಿಯೂ ನಾನು ತಿಳಿಸಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ಅದೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ತೌಳವೇಶ್ವರಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೇವತಾ ಸೇವೆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಹುಶಃ ದೇವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರು, ಜಾಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಬರದಿದ್ರೆ ಅದು ಭರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ಭರಿಸೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಬೇಸರ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ.
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇರಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೂರ ಇದ್ದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈಗ ಬರೋದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಯವ್ರು ಬಂದು ಸೇರೋ ದಿವಸ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ? 24 ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀಪಾರ್ಚನೆ, 24 ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ಆಯರಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ದಾದಾ ಪಂಡಿತ ತತ್ಕಾಲವಾದ ಪರಿಹಾರದ ವಿಷಯವು ಅವಳು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆಭಿಚಾರ ದೋಷಗಳು ಹಿಂದೆ ತಾನೆ ಹಂಗಾತ. 24 ಸಾಯಂಕಾಲ, 24ನೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ದಿವಸ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಹಸ್ರ ದೀಪಾರ್ಚನೆ. ಸರಿ 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 ಸರಿ, ನಾನು ಆ ದಿವಸ ಬರ್ತೇನೆ. ಆ ದಿವಸ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸರಿ. ಅಲ್ಲ, ನವೆಂಬರ್ 19 ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರ ಪರಿಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ಪರಿಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 24 ನಾಳ್ದು ಪರಿಹಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೇನೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳೊಂದು ಪರಿಹಾರ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ದೀಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದುವೇ ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ ಪರಿಹಾರ. ಆಯಿತಾ? ಬಾಕಿದ್ದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಾಧಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋಯಿಸರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಥರ ಅವರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ. ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಜೋಯಿಸರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಒತ್ತಡ ಮೀರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಹ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂತೆ ಈ ಮುಂದೆ ಹೋದದ್ದಂತನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಇಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬನ್ನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸಾಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ. ചോറിൻ്റെ പാത്രയിൽ അരിൻ്റെ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അരിൻ്റെ പാത്രം, അരിയിടുന്ന പാത്രം അതിലിടാൻ അത്ര അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ വന്നിനാ.
അപ്പോൾ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്ന വിഷയത്തിൽ വിചാരത്തിൽ ദൈവച്ചൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ദൈവ വിചാര വിഷയത്തിൽ ദൂതന്മാർ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ഒരു ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇനി സന്നിധിയിൽ വന്ന് സ്വർണ്ണപൂജയുടെ ഭാഗം, ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുടെ ഭാഗം, ഒക്ടോബർ 5-ൻ്റെ 6-ൻ്റെ പ്രത്യേകതയുടെ ഭാഗം, ഇതിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദേവവ്യവസ്ഥയാണ് അങ്ങോട്ട് തീരുമാനം ആവേണ്ടത്. ദേവവ്യവസ്ഥ തീരുമാനം ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥലത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമാവാതെ ദേവവ്യവസ്ഥ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല. അപ്പോൾ സ്ഥലവ്ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ಚಿಂತ തുടർന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ಉಚಿತವೆಂದು ಕಾಣುന്നു. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮಯ ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯ ಇರುವುದು ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬಾಕಿದ್ದ ಚಿಂತನೆ ವಿಷಯ ಆಗಲಿಕ್ಕುಂಟು. ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಫಲತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮೀಗ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಥಾರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಐತಿಹ್ಯಗಳೇನು, ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳೇನು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಗಳುಂಟು, ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇರುವುದು ದೂತರ ಅನುಷ್ಠಾನ, ದೈವಜ್ಞರ ಶ್ವಾಸ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ದೂತವಾಕ್ಯಗಳು, ತಾಂಬೂಲ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಸ್ವರ್ಣ ಮಗು ಚಿನ್ನ ಹಾಕುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು, ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ, ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಿಂತನೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗದೇನು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ತತ್ಕಾಲ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಾಡ್ದು 20ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ತುಳು ಓಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು, ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬರದವರು ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೀಪ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಿ, ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಿ, ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ, ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಷಯದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಅದರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕುವ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡು ದೀಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಭೂಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಭೂಮಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆದ ನಂತರ ಪುನಃ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಗುಣ ಇಲ್ಲ. അപ്പോൾ ആ വ്യവസ്ഥക്കെല്ലാം വേണ്ടി എത്ര മാസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അധ്യക്ഷരെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതിനെല്ലാം? ಅಲ್ಲ, ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ತರುವುದು ಬೇಡ. ತರುವ ವಿಷಯ ಯಾವ ರೀತಿ ತರುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಅಂಥ ವಿಷಯ ಉಂಟಾ ಏವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ. ತರುವುದನ್ನು ಈಗ ತರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಲಾಲಯ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಮಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗ್ರಹವು ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ನಂತರವೇ ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ವಿಷಯ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದೀತು? ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ? ಇದು ಈಗ ಸ್ಥಳದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂತು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಳೆದು ಇನ್ನು 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡುವುದು. ಹೌದು. ಇನ್ನು ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಯಾಗ ನಿರ್ಮಾಣವೇ. ಹೌದು, ನಿರ್ಮಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದು. ಅದಾಗಿರೋ ನನಗೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಗದೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು.
ಸ್ಥಳ ಎರಡೇ ಸ್ಥಳವಾ? ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿಣಿಯವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ನಮ್ದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದೀಗ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅದರ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಇದಾಗಬೇಕು, ಎದುರುಗಡೆ ಬೇಕು, ಇದರ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮನೆ, ಅದು ಕಿಣಿಯವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಿಣಿಯವರ ಆಚೆ ರೋಡಿನ ಆಚೆ ಮನೆ, അത് ആച്ച മനയല്ല, ആച്ച സ്ഥല. അല്ല, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂർവ്വ പശ്ചിമ ഉത്തര ദക്ഷിണ ഭാഗങ്ങളും സ്ഥലത്തിന് വിഷയം വേണമെന്ന് ദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ಸುತ್ತಲೂ അതുപോലെ തന്നെ ദേവീ ക്ഷേത്ര പ്രദേശത്തുള്ള ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഭാഗവും ഇതിന് വ്യവസ്ഥ വേണം. ಎಷ್ಟು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು. ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ಈಗ ದೇವರು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ನಾವು ಮಾಡಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಬೂದಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಈಗಲೇ ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ತೆಗುವಾಗ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಕ್ರಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತಹ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನ ವಿನಂತಿ ಪತ್ರವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ, ತುಳುವ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯ, ಗ್ರಾಮದ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಇದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಮನೆಗೂ ಮುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ 365 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು, ಕಡ್ಡಾಯವನ್ನಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ಆದರೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ 365 ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ ಸಾವಿರ ಕೇಳುವಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಾಗೋದು. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಥ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ 365 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ 1 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ 365 ಅಂತೇಳಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಶಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಆಗ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಂಜುಲ್ಯ ವಿಷಯ, ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲ ಕುಲಕಸುಬಿನ ವಿಷಯ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಡ್ಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅದು ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ. ನಾವು ಈಗ ಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ಸೇ. ಅದೇ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ನೋಟ, ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸ್ಥಳ ಸಿಗದೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕನುಸೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ಥಳ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುಳಿತು ಆಮೇಲೆಯೇ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೌದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ
ವಾಗ್ದಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಸ್ಥಳದವ್ರದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೊಂದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ, ಅದಲ್ವಾ ಆಗಬೇಕದು. ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದು ತಪ್ಪಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. അത് ഇന്നൊമ്മേ അല്ല ഇപ്പോൾ ഭൂമി വ്യവസ്ഥ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് ഭൂമി വ്യവസ്ഥ ആയാൽ ആ ഭൂമി വ്യവസ്ഥ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജീർണോദ്ധാരണ സമിതി രജിസ്ട്രേഷനാണ്? ജീർണോദ്ധാരണ സമിതി രജിസ്ട്രേഷൻ, ജീർണോദ്ധാരണ കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മകലശാല സമിതി ആടത്താൻ്റെ അവധി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ദേവൻ്റെ ഈ ഭൂമിയുടെ സ്വത്ത് ദേവസ്വമായി നിലനിർത്തണം. ഇന്നിപ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും ക്രയവിക്രയാധികാരമില്ലാത്തത് ദേവസ്വം നിലനിർത്തണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം മുമ്പോട്ട് ദേവൻ്റെ ഭൂമി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നൊരു പ്രയാസം വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ಭೂಮಿಗೆ. ಅದೇ ಅದು ಅವರು ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಇಷ್ಟು ಎಕರೆಯ ಇಷ್ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಭೂಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆಯ ಪದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಆಗದೆ ಮಾರಾಟವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು? ಕಮಿಟಿ ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ನಾಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕುಳಿತು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೀಗ ಹೇಳೋದು ನಾಡ್ದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದೀಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾಗೆಯವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ? ದೇವೇಂದ್ರರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥ ಒಂದು 2-3 ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ 2-3 ಕಡೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಓರಲ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ರಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು 3 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಣ ಒಟ್ಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹೇಶ್ಖೇಣಿಯವ್ರ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕದವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಎದುರುವಂಥ ಜಾಗ, ಅದು 2-3 ಜಾಗ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹೌದು, ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಏನು ಅದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆಯ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀವು ಆಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಫ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು 1 ಕೋಟಿಯೋ 2 ಕೋಟಿಯೋ 3 ಕೋಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಡ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಇವ್ರ ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ಜಾಗ ಯಾರಿಗೆ. ಅದು ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇವರೇ ಮಾಡೋರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದಂಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇನೋ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೋಗಿ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಗುರುಗಳು 3 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಯಾರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹೆಸರೇ ಮಾಡಲಿ, ರಾಘವೇಶ್ವರ ಹೆಸರೇ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ತುಳುನಾಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಜನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಒಂದು ಸರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವ. ಅದೇನು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಡ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೌದು, ಅವರ ವಾಗ್ದಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ. ಆಮೇಲೆ ಅದು
ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವರದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಆಚೆಯ ಸ್ಥಳ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಒಪ್ಪೋಸಿಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡುವವ್ರದೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಕೂತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಜಾಗ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶಣ್ಣ, ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಷಯ ರಾಜೇಶಣ್ಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಂತನೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಈಗಲೇ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು? ಹಾಂ ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ 20 ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ. ബാങ്കിന്റെ നമ്പർ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ പേരെന്തെങ്കിലും ಸಾಂಗ್ಲಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತುಳುವಳ್ಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಪಾಪ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೆರ್ಡೂರಿಂದ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಳುವರಿಗೆ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವನ ಮಾಡಿ, ತುಳು ಭವನ ಅಂತ ಮಾಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. തുളുവോട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥാപകത്തിൻ്റെ ആളാണ്. സാംഗ്ലിയിൽ തുളുക്കാർക്ക് വലിയ ഹോൾ കട്ടിട്ടുണ്ട്. സാംഗ്ലിയിൽ ദിവാകർ ഷെട്ടി. ദിവാകർ ഷെട്ടി. തുളു ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപകൻ തുളുവോട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ സാംഗ്ലിയിലെ തുളുവോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര മാസം അവധി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും? ഇതിലെ വ്യവസ്ഥ അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ചിന്ത ചെയ്യാൻ പറ്റും. ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ. ಅಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ പോവേ വേണ്ട. ಇಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೇ. ഭൂമി എങ്കിലും മനുഷ്യനല്ലേ നമ്മൾ ദൈവം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഏതെല്ലാം സ്ഥലം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കാര്യപ്രവർത്തമാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും.
അപ്പോൾ ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ 1 ഏക്കർ സ്ഥലം കിട്ടി. നമ്മളത് 1 ഏക്കറിൻ്റെ പോലെ ഒരു സെൻറ്റിന് 100 ആളെ കണ്ടെങ്കിൽ പോരെ. അതെ, മനസ്സിലായില്ലേ? 1 ಏಕರ್ സ്ഥലം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ಅಲ್ವಾ 1 ಎಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 100 ಜನರನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಥಳ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 2 ಎಕರೆ ಆದರೆ ಅದು 200 ಜನ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ. ಅಥವಾ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೆನ್ಸ್ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನನ್ನ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೊರಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ അത്. രാജേഷണ്ണ, അഷ്ടമംഗല വിഷയത്തിൽ മീനൻ രാശിനെ കൂട്ടി സ്വർണം വെച്ചത് അനിമിഷ പരമാംശകെ ലഗ്നെ ചില പ്രളയം സൃഷ്ടി രാശി മേടൻ രാശിയാണ്. അപ്പോൾ മേടൻ രാശിയുടെ അധിപനായിട്ടതായ ശുഭ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ 7ാമത്തെ ഭാവരാശിയിലാണ്. യോഗപ്രകാരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അംശക അന്തർഗ്രഹതയെ ആബന്ധോ ബലിന യോഗ വീക്ഷത്തിൽ 5 മാസം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കോളാം. നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഈ മാർച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഭൂമി വ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമാക്കി നിങ്ങൾക്കാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഉണ്ട്. ശേഷം പിന്നെ പ്രശ്നം ചിന്തിക്കുന്നില്ല നല്ലത്. ಅದು ನಲ್ಲಿದು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಮಾಡುವ. ಅದು ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണ മാഹിತಿ ಎಲ್ಲ ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ರೇಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವರು ದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ದಾನ ರೂಪವಾಗಿಯೂ 24ಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 24 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡು. ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ತೇವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಂದಾಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಅವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಅವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡುವ. ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ತುಳುವರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಈ ಜಾಗ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೌದು, 24ರ ಮೊದಲು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ವಾ? 24ರ ಮೊದಲು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿ ಅವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಈಗ ಈ ಜಾಗ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಭಯ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ. ಬಾಕಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೇ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡರ್, ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಏನು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಆಗ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಅದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವರಿದ್ರೆ ಅವನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು, ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಓಕೆ ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 ತಿಂಗಳು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿದಂತಹ ರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ, ಪ್ರಳಯ ರಾಶಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ರಾಶಿ, ಮೇಷರಾಶಿ. 5 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾವು ಜಾಗ ತೆಗಿಬೇಕು. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನರ್ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ. ಹೌದು, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಗ್ಗು 18 ಆನೇ ಡೇಟ್ ಕೊಡುವ. ಅದೇ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಡೇಟ್. ಪಗ್ಗು 18 ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪಗ್ಗು 18ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್. നിങ്ങളില്ലേ ശരി, പഞ്ചാംഗത്തിലുണ്ടല്ലോ മേട സംക്രാന്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് 18-ാം തീയതി. അതെ, നോക്കി പഞ്ചാംഗം നോക്കി ഡേറ്റ് ഇപ്പം കൊടുക്കുക സാറേ. മേടമാസം 18. മെയ് 1 ಪಗ್ಗು 18 ಅದು ಮೇ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಗ್ಗು 18 ಮೇ 1 ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮೇ 2 ಮೇ 2 ಮೇ 2 ಓಕೆ ಅಪ್ಪ. ಓ
ಆದರೆ ಬಿಸು 15 ಈ ಸರ್ತಿ ಸಾರಲ್ಲ ಬಿಸು 15 ತಾರೀಕಿಗ ವಿಷು 15ನಲ್ಲೇ ವಿಷು 15 ಬಿಸು 15 ಹಂಗೆ ಸರಿ ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನೋಡ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಂ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ನೋಡ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಿಂದ ಒಂದು 20ರವರೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇದು ಮೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಗ್ಗು ಬದ್ದಿನ ಮೇಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅದು ಕೃಷಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇರುವಂಥ ದಿನ. ಅವತ್ತು ಬಿತ್ತು ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಆದರೂ ಬಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಪತ್ತನಾಜೆ ಹೌದು 10ನೇ ದಿನ ಪತ್ತನಾಜೆ ಅದು ಮತ್ತಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೇ 24ಕ್ಕೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮೇ 24ಕ್ಕೆ. ಹಾಂ ಅದೇ ಆವಾಗ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು ಅದೇ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಹಾಕುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ನಾಳೇರು ಮಾಧವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವತ್ತು ಬಿಡುವುದು ಅವತ್ತು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಬೆಟರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ತುಳುವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದಿನ ಅಂತ ಆದ ಕಾರಣ ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಅಂತ. ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ. ಇದು ಮೇ 2ಕ್ಕೆ, ಇದು ಮೇ 2. ಅದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೇ 2ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುದು. ಹೌದು. ಅದು ಬರ್ದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಡೇಟ್. ಮೇ 2 ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ. ಮೇ 2 ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಗೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ, ದೇವರು ಮಾಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಇವತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅವತ್ತಿನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಹಾಲ್ ತುಂಬ ಇಡೀ ಬರಬೇಕು, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುವ, ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಇದು ಮಾಡುವ, ಕಂಗಿಲು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸುವ, ಕಂಗಿಲು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸುವ ಮಾಡುವ. ಅಲ್ಲ ಕಂಗಿಲು ಮಾತ್ರ ಆಯನ ಆದಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಎದುರು ಮಾಡುವ. ಅವಳ ಆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುವ, ಆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ. ಮಸ್ತ, ಹೌದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ. ಎಸ್, ರಾಜೇಶಣ್ಣ, ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರೂ, ತುಂಬ ಜನರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಆ ಒಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ನಂದಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ನಂದಿಯನ್ನು ಈಗ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದರು. ಒಳಗಿದ್ದ ನಂದಿಯನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ನಂದಿಯ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸನ ದೋಷವು ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ತಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ ದೋಷವು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿಯೇ ನಾವು ದೀಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುದು. ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಹೋಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಬೇಡ. ರಾಜೇಶಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಆರಾಧನೆಯ ಆರಂಭ ಒಂದು ನೀಚ ಶಕ್ತಿಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯಿಂದ ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಿಂದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ತಾ. ನೀಚ ಶಕ್ತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ನೀಚ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಡಲಿಗೊಡ್ಡಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವವರೆಲ್ಲ 2 ದೀಪ
ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದೀಗ ಬೇಡ, ದೀಪಾರ್ಚನೆ ಸಮಯ ಬೇಡ. ಅದು ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಧಿಕುಂಭ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಆ ಸಮಯ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ. ಈಗ ಬೇಡ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಮೈನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡುವವರು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವವರು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ. നമ്മൾ ചിന്തിച്ച സാന്നിധ്യ വ്യവസ്ഥകൾക്കും നിവേദ്യ കർമ്മ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിവേദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ വിഷയത്തെ ആ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ഹോമകർമ്മം നടക്കുന്നത് അത്ര ഹിതകരമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഹോമകർമ്മം നടത്താം. എത്രയോ ഹോമകം നടത്തേണ്ട വിയോഗ അഷ്ടമംഗലത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ദേവസന്നിധിയുടെ ഭാഗത്ത് നിവേദ്യ രാശി ഗ്രഹങ്ങളേ ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ രാശി, എട്ടാമത്തെ രാശി നിവേദ്യ മഹാനിവേദ്യ രാശി. ആ നിവേദ്യ ഗ്രഹങ്ങളേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയോ വർഷക്കാലം നിവേദ്യ കർമ്മ കാര്യങ്ങളില്ലാത്ത സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ഹോമകർമ്മം നടക്കുന്നത് ദേവന് ഹിതകരമല്ല. എന്നിട്ട് ഹോമകർമ്മങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയില്ല. ബാക്കി പിന്നെ നോക്കാം വിഷയം. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧಿಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ನೈವೇದ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ವಿಧಿಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ನೈವೇದ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ಹಿತಕರವಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ರಾಶಿ 3ನೇ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯ 8ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ಉಚ್ಚನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಹೋಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬಾಧಾ ಉಚ್ಚನೆ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಉಚ್ಚನೆಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮರಸಿಗೆ ಈ ಹೋಮಗಳು ಮಾಡಿ ಆ ಹೋಮಗಳು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅದು ಬೇಡ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪಾರ್ಚನೆ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಹೋಗಲಿ, ಅಂಧಕಾರ ದೂರ ಆಗಲಿ, ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅದು ಅಲ್ಲ ಸರಿ. ಅದೇ ಸರಿ. ഇത് ക്ഷേത്ര സംബന്ധമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന ആക്കിയ രാശിയല്ലേ, വൈയക്തികമായിട്ട്. രാജേഷ് അണ്ണ, നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിർത്താം. നമുക്കത് നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ಸ್ಥಳದ ಆರಾಧನಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಕೋಲದಿಂದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪಯ್ಯನ್ನೂರವರೆಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಸತ್ಯದ ದೇವರನ್ನು, ದೈವಗಳನ್ನು, ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಹ ನಾಗದೇವರನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಲದೇವರನ್ನು, ಕುಟುಂಬ ದೇವರನ್ನು, ಮನೆ ದೇವರನ್ನು, ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನು, ಮಾಗಣ ದೈವಗಳನ್ನು, ಸೀಮೆ ದೈವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನಸಾರೆ ಸುಖಿಸುತ್ತಾ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಭೂಲೋಕದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಯೋಗಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾದಂತಹ ಪರಶುರಾಮ ಮತ್ತು ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಮಣ್ಣು ಈ ಬಸರೂರು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಗತವೈಭವದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪುನರುದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೈವಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಿಲಕಂ ಶಶಿಧರನ್ ಮಾಗಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ, ಆಂಧ್ರ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 18 ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಿಲಕಂ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಲ್ಲು ಮಾರಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕೂತುಗೊಳಿಸುವವರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ತನಕ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೇನು ಸಂಶಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಶಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮೀನರಾಶಿ. ಒಳ್ಳೆ ದೇವಾನುಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಕೋಟಿ ಯಜ್ಞದ ಫಲ.
ಆ ಯಜ್ಞದ ಫಲ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಬಾಧಾದೋಷಗಳು ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಮಾಂತ್ರಿಕ ದುರ್ಮಂತ್ರದ ವಿಷಯ ಉಂಟು, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಲೋಪಗಳುಂಟು, ನೈವೇದ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೀಗ ತತ್ಕಾಲ ಪರಿಹಾರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಓಡಿಸುವ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿರುವ ದೀಪ ನಮಗೆ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತುಳುವಲ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್, ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ, ಈ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮಾಂತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ದಿವಸವೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ ವಿಷಯ, ಯಥಾರ್ಥ ತಂತ್ರಿಗಳ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರದೆ. ಆಪತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯ. ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೂ ಊರಿಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಭಕ್ತರು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪತ್ತು ಬರದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಪಾಲ್ಕೊಂಡು ಮಹಾದೇವರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವಂಥ ಯೋಗಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತತ್ಕಾಲ ಇದು ಮುಗಿತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಸಂಶಯಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂಥ ಸಂಶಯಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುನಃ ಸಂಶಯಗಳು ಅಡೆತಡೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತತ್ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅವರಾಗಲಿ ಭದ್ರಂ ಶುಭಮಂಗಲಂ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯುಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮೀದ್ಯ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹೀಶ. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते. नमः शिवाय नमः शिवाय. ಎಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಚೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಕೆಳಗಾಮೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ. ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿರಪ್ಪ, ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಳಿ ಪೂರ ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಚೆ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಚೆ ನೀಡಿ. ಎಲ್ಲರೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗನೆಲ್ಲ ಅವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೋಷದ್ದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತ. മിക്കവാറും
സ്റ്റാർട്ട്. അധ്യക്ഷർ മൈനസാ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് പോവാം ഇത് വന്നാലും ഇത് പൈസ മൈനസ് എല്ലാം മൈനസ് വന്നാൽ